Today is the last day that we are together. आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे जेव्हा आपण ह्या ठिकाणी आहोत. Time has gone by very quickly. आणि खूप लवकर वेळ संपून आपल्या हातातून गेला आहे. And first of all, I want to thank God for the opportunity to be with you and the strength that He has given me to present God's word to you. सर्वप्रथम देवाला मी आभार मानतो की त्याने मला ही संधी दिली आणि तुमच्या समोर देवाचं वचन सांगण्यासाठी माझा वापर केला. I also want to thank the organizers who trusted me and somewhat an unknown quantity to come and share God's word. आणि माझ्यासारख्या अनोळखी व्यक्तीला जे आपले सर्व संचालक आहेत त्यांनी बोलवलं आणि मला वापरलं या ठिकाणी आमंत्रित केलं त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. I also thank you for patiently listening. आपणा सर्वांचे पण आभार मानतो आपण खूप शांतपणे ऐकत आहात. I had a cartoon here which I will not show. I told Prakasham not to send it to you all also, but it would have been interesting to see because last night was very interesting, wasn't it? आणि एक दादांकडे एक व्यंगचित्र आहे ते दाखवतील कदाचित आपल्याला नंतर. I ask your forgiveness that I was not there for the cultural program. आणि काल ते आपल्या कल्चरल प्रोग्रामसाठी असू शकले नव्हते त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहेत. I could not have stood here this morning after all the energy of last night. आणि जर काल ह्या ठिकाणी असतो तर आज सकाळी इथे उभं राहण्याची ताकद राहिली नसती. Because I felt the energy in my room up there also. कारण इथे इतकी ऊर्जा होती त्यांच्या खोलीपर्यंत ते जात होतं. So I actually slept only after you all kept quiet. म्हणून इथे सर्व शांत झाल्यावरच ते झोपू शकले. But that's okay. तर ठीक आहे. I'm sure that was a rich time. I could hear all the songs. आणि तो खूप छान वेळ होता आणि सर्व गाणे ते ऐकू शकले. And finally, I want to thank the translator, Raman. Thank you. His is actually the harder job than mine. थोडंसं अवघड काम असतं भाषांतर करायचं. I mean, he doesn't even know what I'm going to really say. आणि कधी कधी माहिती नसतं समोरचा वक्ता काय बोलणार आहे. And to find the right words to communicate the truth to you all at the right time in the right way is a powerful, it's a gift that God has given people who translate. आणि योग्य वेळेस योग्य शब्द योग्य प्रकारे बोलणं त्यासाठी देवाची कृपा देव देत असतो. So without wasting more time, let us go forward in the final exposition. आणि काही वेळ न घालवता आपण पुढे जाऊया. Shall we pray together? प्रार्थना करू. Father, on this final day of our conference, प्रभू ह्या आमच्या परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी आम्ही असताना we give thanks to you and praise you. आम्ही तुला धन्यवाद देतो आणि तुझी स्तुती करतो. You are worthy of all praise and honor and glory. तूच सर्व महिम्याच्या गौरवाचा प्रभू धनी आहेस. And nothing that we can say is sufficient to express our praises, our worship, our thanksgiving. आणि प्रभू आम्ही काही बोललो प्रभू तरी ते त्याची भरपाई करू शकणार नाही प्रभू तू जो आहे त्याची. Thank you for the gift of Jesus Christ. प्रभू आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त ह्याच्या अर्पणाबद्दल त्याच्या दानाबद्दल आभार मानतो. Thank you for the gift of your Holy Spirit. प्रभू जे पारितोषिक तू आम्हाला पवित्र आत्म्याच्या रूपाने दिलेस त्याच्याबद्दल आभार मानतो. Thank you for the gift of your word that still speaks to us. आणि प्रभू तुझं वचन तू आम्हाला दिलंस जे आमच्या सोबत अजूनही बोलत राहतं त्याच्याबद्दल तुझे आभार मानतो. Just as we have partaken of the broken body and blood of Jesus Christ. प्रभू आत्ताच आम्ही तुझ्या शरीरामध्ये आणि तुझ्या रक्तामध्ये प्रभू आम्ही सहभागी झालो. By your Spirit would you break your word to us this morning. आणि प्रभू आज सकाळी तुझ्या शरीराची जी भाकर मोडत असताना that we might hear and learn and be changed. प्रभू तुझ्या वचनामधून बापा पुन्हा आम्ही ऐकू समजून घेऊ शकू आणि आम्हाला बदलू शकू. We offer this prayer in Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. The last 3 days we have been in the book of Ephesians and I hope to complete the book of Ephesians this morning. आणि मागचे 3 दिवस इफिसकराच्या पत्रामधून आपण ऐकत आहोत आणि आशा आहे की आज आपण हे पत्र संपूर्ण टाकू शकू. On the first day we looked at Ephesians chapter 1 till chapter 2 verse 10. I thought I'd try a translation but it won't work. First day we looked at Ephesians chapter 1 till chapter 2 verse 10. आणि पहिल्या दिवशी आपण इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय आणि ह्याच्या काही वचन आपण पाहिले.
And we saw it under the title, The Spiritual Blessings That We Have Received in Jesus Christ. आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्याला जे स्वर्गीय आध्यात्मिक आशीर्वाद दिले त्याच्याबद्दल आपण वाचलं. On the second day, we looked at chapter 2, verse 11 to chapter 4, verse 16, under the theme, Oneness in Christ. दुसऱ्या दिवशी आपण येशू ख्रिस्तामध्ये आपलं जे ऐक्य आहे त्याच्याविषयी वाचलं आणि ते आपण दुसरा अध्याय 11 वचन ते चौथा अध्याय 16व्या वचनापर्यंत आपण अभ्यास केला. And yesterday in the morning, we looked at chapter 4, verse 17 to chapter 5, verse 21, under the title, New Life in Christ. आणि काल आपण चौथा अध्याय 16 वचन ते 5वा अध्याय 21 वचन ह्याच्यामध्ये ख्रिस्तामधलं नवीन जीवन ह्याच्याविषयी आपण अभ्यास केला. And as we closed yesterday, आणि काल आपण संपवत असताना we were looking at the idea of being filled with the Spirit of God and what that means. आणि काल आपण ह्याचा विचार केला की पवित्र आत्म्याच्या द्वारे परिपूर्ण होणं ही जी शिकवण आहे त्याचा अर्थ काय आणि आपण त्याला कसं समजून घ्यायला हवं. That when we are filled with the Spirit of God, it transforms every area of our lives. आणि ज्या क्षणी ज्या वेळेस आपण पवित्र आत्म्याने भरलेले असतो त्यावेळेस आपल्या जीवनातला प्रत्येक भाग हा परिवर्तित झालेला असतो. It transforms our worship. ते आपली आराधनेवर परिवर्तनाचा प्रभाव पाडतं. It transforms our relationships with each other. आपले जे एकमेकांसोबत नातेसंबंध आहेत ते बदलतात. It transforms our prayer life. ते आपलं प्रार्थनामय जीवन बदलतं. It transforms our witness to the world. आणि ते आपण ज्या प्रकारे जगासमोर साक्षीदार आहोत त्याच्यामध्येही परिवर्तन घडवतं. And it transforms our work, what we do for a living. आणि ते आपल्या जे कार्यशैली आहे आपण जे पैसे वेतन कमवण्यासाठी करतो त्याच्यावरही प्रभाव पाडतो. As we go into the last section of Ephesians, there are two major themes here. आणि आता इफिसकरास पत्राच्या शेवटच्या भागामध्ये येत असताना प्रमुख दोन विषयाकडे आपण पाहणार आहोत. I would actually have preferred to take one of those issues yesterday itself. आणि कालच खरं तर मला ह्याच्यापैकी एक विषय संपवायचा होता. But there was not enough time, so I brought it over to today. आपण काल तेवढा पुरेसा वेळ नसल्या कारणाने त्याला आज आपण पाहणार आहोत. And so we've just called the whole theme today as new relationships in Christ. आणि म्हणून हा सर्व विषय आपण ख्रिस्तामधले नवीन नातेसंबंध ह्या विषयाच्या खाली पाहूया. But there is also another major theme at the end, which is the spiritual warfare, the battle that we are involved in. पण त्याचबरोबर अजून एक वेगळा आणि महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे आपलं आध्यात्मिक युद्ध. And I want us to remember that spiritual battle looks at all of these things that we have seen in Ephesians. आणि मला तुम्हाला हे सांगू द्या आतापर्यंत आपण इफिसकरा पत्रामध्ये ज्या ज्या गोष्टी पाहिल्या त्या सर्व ह्या आत्मिक युद्धाचाच एक भाग आहेत. There is a battle to destroy our understanding of who we are in Christ. आणि एक युद्ध चालू आहे की ख्रिस्तामध्ये आपली जी ओळख आहे ती नष्ट करावी. I don't know if you've heard the word worm theology. आणि तुम्ही किड्याचे ईश्वर परिज्ञान असा शब्द ऐकला का मला माहिती. I am only a worm. आणि मी एक किडा आहे जणू काही. We have this idea that I'm nothing, I'm only a worm. आणि मी काहीच नाही मी काय आपण क्षुद्र पक्षी आपण व्यक्ती आहे असं म्हणतो. I am blessed in Jesus Christ. पण आपली ओळख आपण ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित आहोत. And Satan's always attacking us to give us a wrong idea of who we are. आणि शैतान नेहमीच हा प्रयत्न करतो की आपण कोण आहोत ह्याचे चुकीची भ्रामक कल्पना आपल्या मनामध्ये टाकावी. Don't be just a worm. आणि एक किडे किंवा असे काहीतरी जंतू असू नका. You are richly blessed in Christ. तुम्ही ख्रिस्तामध्ये खूप आशीर्वादित आहात. There is a battle to divide us, to break our unity in Christ. आणि एक युद्ध चालू आहे की ख्रिस्तामधली आपली ऐक्यता भंग करावी. And Satan is constantly attacking that आणि unity. त्याच्यावरही शैतान सातत्याने प्रहार करत आहे. There is a battle of our flesh. There is a battle to make us go back to live in our old ways. आणि अजून एक युद्ध चालू आहे की आपल्या जुन्या मनुष्याच्या स्वभावाप्रमाणे आपण जीवन जगावं. There is a battle to destroy our relationships, our families. आणि एक युद्ध चालू आहे आत्मिक युद्ध की आपले जे नातेसंबंध आहे आपले कुटुंब आहे त्यांना नष्ट करावं. And so as we come to the end of Ephesians, I want us to understand that the spiritual battle that is raging is in all these fronts. आणि म्हणून आपण संपवत असताना समारोप करताना ह्या सर्व क्षेत्रामध्ये एक आत्मिक युद्ध आहे चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सहभागी आहोत. And so this morning we want to look at Ephesians chapter 5 from verse 22 onwards. आणि म्हणून आज सकाळी आपण पाहत असताना इफिस 5 आणि 22 पासून पुढे आपण काही वचन पाहूया. As he closed the previous section over there, he said something interesting. आणि मागचा जो विभाग आहे मागचा जे परिच्छेद आहे तो संपवत असताना फार एक मजेशीर गोष्ट पौलाने सांगितली. He said that we are to submit to one another out of reverence for Christ. आणि त्यांनी सांगितलं ख्रिस्ताचे भय बाळगून एकमेकांच्या अधीन असा.
He's talking of a mutual submission to each other. आणि तो एकमेकांच्या अधीन असण्याबद्दल बोलत आहे. Now, if I were Paul, I would definitely not have taken the next 3 examples. आणि जर दादा म्हणतात ते पौल असते तर पुढचे 3 उदाहरणं त्यांनी ह्याच्यासाठी घेतले नसते. As you look beyond verses 22 onwards, you see the 3 examples that are given us are wives and husbands, children and parents, and slaves and masters. आणि पुढचे जे 3 उदाहरणं आपल्या समोर मांडले आहेत ते आहे पती आणि पत्नी, नंतर पालक आणि लेकरं, आणि नंतर मालक आणि नौकर. If you think of that culture, these are 3 bad examples. आणि जर त्या संस्कृतीमध्ये आपण विचार केला तर हे 3ही उदाहरणं नकारात्मक किंवा वाईट आहेत For mutual submission. जर समजा एकमेकांच्या अधीन असण्याचा विचार केला तर. Women did not have much of a place in society. It was not a choice for them whether to submit or not. आणि त्या संस्कृतीमध्ये स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारचं असं स्वातंत्र्य नव्हतं किंवा त्यांना ही मुभास नव्हती की त्यांनी अधीन व्हावं किंवा नाही व्हावं हा प्रश्नच नव्हता. In the Jewish culture, in the Roman culture, in the Greek culture, they were all mistreated. आणि यहुदी संस्कृती असू द्या, रोमन असू द्या किंवा ग्रीकांची असू द्या, प्रत्येक ठिकाणी स्त्रियांवर अत्याचारच होत होते. Children growing up in their time were not given a choice whether to obey their parents or not. आणि लेकरं लहानाचे मोठे होत असताना त्यांना हा पर्याय नव्हता की आम्ही आई वडिलांचं आज्ञापालन करायचं किंवा नाही करायचं. Slaves were really slaves. आणि जे नौकर होते ते म्हणजे गुलाम होते ते. They were badly mistreated. आणि त्यांना खूप वाईट प्रकारे वागणूक दिली जात असे. And it is to these 3 relationships that Paul says, mutually submit to one another out of reverence for आणि Christ. ह्या 3 नात्यांचं उदाहरण घेऊन पाऊल सांगत आहे की ह्यांनी एकमेकांच्या अधीन असायला हवं. Paul is bringing a radical transformation in what he is saying. आणि पाऊल जे सांगत आहे त्याच्यामध्ये खूप एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो अपेक्षित करत आहे. To wives, to children and to slaves, he is giving a new reason for why they are behaving the way they are behaving, or why they should behave. आणि पत्नी असो, लेकरं असो किंवा गुलाम असो, ह्या सर्वांना तो हे सांगत आहे की तुम्ही का अधीन असायला हवं. And to husbands, to parents, and to masters, he is offering a completely radical perspective on how they are to treat others. आणि पती असोत किंवा पालक असोत किंवा मालक असोत, या तिघांनाही तो अतिशय एक क्रांतिकारी विचार सांगत आहे की तुम्ही का अधीन असायला हवं. Whatever else be our understanding of these passages, तुमच्या ह्या परिच्छेदांविषयी काहीही तुमचा समज असो, we must understand that what Paul is saying here is completely radical for that culture. पण तुम्ही हे लक्षात घ्यायला हवं त्या संस्कृतीमध्ये पाऊल जे सांगत आहे ते खूप क्रांतिकारक असं होतं. And so therefore let us begin by looking at each of these 3 relationships. आणि म्हणून ह्या 3ही जे उदाहरणं आहेत त्यांचे नातेसंबंध आहेत त्यांच्याकडे आपण पाहूया. I don't have much time today, so I will be brief, and my goal is not to talk about what does submission mean, what does headship mean, and all the battles that go on about it. आणि आज वेळेची मर्यादा आहे त्यामुळं बोलण्याचा सांगण्याचा स्पष्टीकरणाचा जो हेतू असेल किंवा पद्धत असेल त्याच्यामध्ये पुरुषाच्या अधीन असणं म्हणजे काय, पुरुष मस्तक म्हणजे काय, ह्या बाबींवर आपण चर्चा करणार नाही. But I want to take the passages as they stand and try to explain them to us. पण हे परिच्छेद येत असताना ते जसे येतील तसं मी त्यांचं स्पष्टीकरण द्यायचा प्रयत्न करेन. Wives used to have a very oppressed role where they were submissive to their husbands. आणि स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये पत्नी ज्या होत्या त्या पतीच्या इतक्या त्यांना दाबलेल्या अवस्थेमध्ये होत्या की त्यांना त्यांच्या अधीन असणं अपेक्षितच होतं, स्वाभाविक होतं. Paul is offering them a new perspective on why they are to submit. आणि आता पाऊल त्यांना एक नवीन विचार सांगत आहे की तुम्ही का तुमच्या पतीच्या अधीन असायला हवं. Submit in the Lord. प्रभूमध्ये अधीन व्हा म्हणून सांगतो. Because of the Lord. प्रभूसाठी व्हा. All these relationships are to be maintained because of what God has done. आणि हे सर्व नातेसंबंध का जपायला हवेत, का सांभाळायला हवेत, कारण प्रभूने जे काही केलं आहे त्याच्यासाठी. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. आणि तो म्हणतो पत्नींनो तुम्ही जसं प्रभूच्या अधीन आहात तसं पतीच्या अधीन राहा. Don't submit simply because the culture tells you to submit. आणि ह्याच्यासाठी अधीन नका राहू की तुमची संस्कृती तुम्हाला हे सांगत आहे. And that may be true in that culture as much as it is in our culture. आणि जेवढं हे त्या संस्कृतीच्या मध्ये सत्य होतं तेवढंच ते आपल्या संस्कृतीमध्ये आजही तेवढंच सत्य आहे. Let the attitude of submission be one of joyful submission as to the Lord. आणि हा अधीनतेची जी वृत्ती आहे ती आनंदाने होणारी आणि खुशी खुशीने करणारी अशी आहे.
And he gives us what he calls a great mystery. आणि तो त्याला पुढे जाऊन एक खूप मोठं रहस्य म्हणून सांगतो आपल्याला. Why is a wife to submit to the husband? आणि पत्नींनी पतीच्या अधीन असायला हवं. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the कारण church. जसा ख्रिस्त हा मंडळीचं मस्तक आहे तसंच पुरुष हा पत्नीचं मस्तक आहे. Submission is not, I am your slave, you can do what you want to me. आणि अधीनता असणं म्हणजे हे नाही की मी तुझी गुलाम आहे आणि तुला काय हवं ते कर. But to acknowledge the headship of the husband in the family is what the Bible is teaching here. पण जो पती आहे त्याला तुमच्या कुटुंबाचा एक प्रमुख म्हणून आणि प्रधान म्हणून त्याला स्वीकारणं हे पवित्र शास्त्र या ठिकाणी सांगत आहे. Now lots of attempts are made to understand what head means. आणि आता ह्या ठिकाणी मस्तक ह्याचा अर्थ काय हे समजून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले आहेत. But I want us to be careful, because to reject the plain understanding of headship of the husband is to reject the headship of the church of Christ over the church. पण मला तुम्हाला एक इशारा करू द्या, तुम्ही काही प्रयत्न करा, पण एक जे सरळ साधं त्या ठिकाणी वाचन आहे त्याच्याप्रमाणे जर आपण वाचलं तर जर तुम्ही पतीचं मस्तक म्हणून जर नाकारत असाल त्याचा सरळ असाही अर्थ निघतो की तुम्ही ख्रिस्त मंडळीचा मस्तक आहे म्हणून त्याला नाकारत आहात. The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. आणि पती हा पत्नीचं मस्तक आहे जसा ख्रिस्त हा मंडळीचं मस्तक आहे. Sort of mathematically, that's an equivalent statement. आणि गणितीय भाषेमध्ये ते एक समीकरण आहे. Which basically means whatever this means, this also means. त्याचा अर्थ असा की ह्याचा अर्थ जर असा आहे तर ह्याचा पण अर्थ तसाच होणार. You change the meaning here, you will also change the meaning there. जर तुम्ही इथं काही परिमाण बदलले तर त्याचा परिणाम इथेही होणार. And so we need to be careful of our understanding of what is the meaning of this headship. म्हणून ह्या मस्तक होण्याचा अर्थ काय आहे त्याच्या अर्थाबद्दल आपण काळजी घ्यायला हवी. He makes it further clear as he says, now as the church submits to Christ, so also should wives submit in everything to their husbands. आणि वचन 24 मध्ये तो म्हणतो, तरी मंडळी जशी ख्रिस्ताच्या अधीन असते तसे स्त्रियांनीही सर्व गोष्टीत आपापल्या पतीच्या अधीन असावे. I can hear the protest coming from you. आणि लगेच मला तुमच्या बाजूने बंडखोराची चाहूल लागत आहे. What do you mean by in everything? Whatever they say, we have to listen. आणि तुम्ही हे काय सांगत आहात की काही प्रत्येक गोष्टीमध्ये कसं काय त्याच्या अधीन असायचं? Does Christ ask his church to do something wrong? काय ख्रिस्त त्याच्या मंडळीला काहीतरी चूक करण्यासाठी सांगतो का? As Christ leads his church, so is the husband to lead the wife. And in those things, in that everything, it's understood that the context is in the same way as Christ leads his church, so as the husband leads, so you follow. आणि जसा ख्रिस्त मंडळीला योग्य ते करण्यासाठीच सांगतो त्याच संदर्भामध्ये पतींनी सुद्धा पत्नीकडून जे काही सांगतील ते सर्व योग्यच असेल हे गृहीत आहे त्या ठिकाणी. It is not an invitation for women, for wives to be the doormats of the family. आणि हे ह्याच्यासाठी नाही की स्त्रियांना किंवा पत्नींना आपल्या घरामधली पाय पुसायची जी जागा असते कापड असतं तसं काहीतरी बनावं म्हणून आमंत्रण आहे असं त्याचा अर्थ नाही. Of course we need to have a discussion of what it means for a husband and wife to live together, what things that the husbands and wife share as roles. That is important, I think, in our context to discuss. आणि नक्कीच आपल्यामध्ये ह्या चर्चा घडत राहायला हव्यात की ह्याचा अर्थ काय आहे आणि पत्नीचं मस्तक आहे ह्याचा अर्थ काय आहे हे आपण चर्चा कराव्यात. पण त्याचा जे अर्थ आहे तो आपण स्वीकारायलाही हवा. Especially in our culture. विशेष करून आपल्या संस्कृतीमध्ये There have been things that have changed in our culture of how women are, what they are doing and what men are doing, and in the past how we have treated them. आणि आता आपल्या संस्कृतीमध्ये आपण खूप पुरोगामी झालो आहोत आणि पूर्वीच्या काळी ज्या स्त्रिया करायच्या त्यांच्याकडून जे करून घेतलं जात असायचं ते आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये खूप फरक आहे. Perhaps those of us who live in urban contexts, many of us may not recognize what is happening in the rural India. आणि कदाचित आजही आपल्या शहरी भागामध्ये जे लोक राहतात त्यांच्यासाठी हे कदाचित विस्मयाची गोष्ट असेल की खेड्यापाड्यामध्ये आजही स्त्रियांना कशी वागणूक दिली जाते. And so we really as a church also need to be talking about these things. आणि म्हणून मंडळी म्हणूनही आपण ह्या बाबींबद्दल नेहमी बोलत राहायला हवं. But while we discuss these things, we should be careful not to distort the meaning of what the scriptures are calling us to. पण हे करत असताना ह्या चर्चा घडवत असताना पवित्र शास्त्र जे सांगत आहे त्या अर्थाला आपण बदलू नये म्हणून आपण काळजी घ्यायला हवी. Scripture is calling wives to a joyful obedience to their husband, a joyful submission to their husbands. आणि पत्नींकडून वचनाची ही अपेक्षा आहे की त्यांनी खुशीने पतींच्या अधीन असावं. If you're too worried about the word submit, I invite you to look at the last bit of verse 33.
आणि जर तुम्हाला फार अजूनही त्या अधीन ह्या शब्दाबद्दल तुम्हाला प्रश्न असतील तर तुम्ही वचन 33 कडे या. I know that the word submit often brings very strong feelings in people. आणि नेहमीच अधीनता ह्याच्याबद्दल नेहमी लोकांच्या मनामध्ये जरा विचित्र भावना निर्माण होतात. Paul ends that section by saying, let the wife sees that she respects her husband. आणि त्या ठिकाणी असं म्हटलं आहे की प्रत्येक पत्नीने पतीचा आदर करायला हवा. That's another way of saying submit to your husband. आणि त्या ठिकाणी पत्नीने भीड राखावी ही दुसरी पद्धतीने सांगितलं आहे. Respecting your husband. तुमच्या पतीचा आदर करावा. Let's go back to what Paul has to say, or what God has to say to us through Paul to husbands. आणि आता पतींना पौलाच्या माध्यमातून देवाला काय सांगायचं आहे ते आपण पाहूया. Unfortunately, much of the time we spend discussing what wives should do. आणि आपण जेवढा पत्नींबद्दल डिस्कस केलं, आपण चर्चा केली त्यांनी काय करायला हवं. But the really radical teaching here is for the husbands. पण ह्या ठिकाणी सर्वात जास्त क्रांतिकारक शिक्षण काय असेल तर ते पतींसाठी आहे. In a way, nothing has changed when Paul tells wives in that culture that you must submit. They used to. आणि त्या संस्कृतीमध्ये पतींच्या अधीन असण्यासाठी पत्नींना शिकवणं ह्याच्यामध्ये फार काही विशेष नाही, कारण त्या ऑलरेडी ते करतच होत्या. He merely offered them a new perspective on why they were submitting. फक्त त्याने त्यांच्यासाठी एक नवीन विचार, नवीन कारण त्यांना दिलं की तुम्ही पतीच्या अधीन असा. But when he addresses husbands, he's completely being radical in what he's saying in that culture. आणि पण पतींसोबत तो बोलताना आता तो अशा प्रकारे एक विचार मांडत आहे जो कितीतरी क्रांतिकारक आणि परिवर्तन घडवणारा वेगळा असा आहे. Men were pretty bad in that time. आणि त्यावेळेसचे पुरुष फार वाईट होते. And if you read about how men treated women at that time, it's pretty pathetic. आणि त्यावेळेस पुरुष जसे स्त्रियांना वागत होते ते फार दयनीय अशी अवस्था होती. I was reading a description sometime back about in each of the cultures what was the role of the wife, and sometimes it's like better not to read it. आणि काही दिवसांपूर्वी दादा त्या संस्कृतीमध्ये त्या काळामध्ये स्त्रियांना काय काय भूमिका करावं लागत होत्या हे वाचत होते आणि ते वाचताना असं वाटलं की अरे इतकं वाईट आहे, वाचूच नाही हे. It is into such a culture that Paul is addressing husbands when he says, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. आणि त्या संस्कृतीमध्ये पाऊल पतींना सांगत आहे की जशी ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली तशी तुम्हीही आपापल्या पत्नीवर प्रीती करा. All of a sudden Paul is changing the role of the husband to say, you don't mistreat her, you don't oppress her, you don't just treat her as property. Love your wife as Christ loved the church. आणि आता तो पतींना सांगत आहे पती तुमच्या पत्नी ज्या आहेत त्या तुमच्या मालकीच्या वस्तू नाहीत किंवा तुमचा अधिकार गाजवण्याचं काही ठिकाण नाही आहे, त्यांच्यावर तुम्हाला प्रीती करायची आहे. That's a very high standard that he has set for husbands. आणि ख्रिस्तासारखीची प्रीती करणं हे खूप उच्च दर्जाचं आदर्श त्याने पतींसमोर ठेवला आहे. And when my wife sitting here, I can say I fall far short of that standard. आणि आपल्या पत्नी समोर असताना त्याच्यासाठी आपण किती कमी पडतो हे आपल्याला जाणवतं. But that is the standard that God is calling husbands to achieve, to love our wives as Christ loved the church. पण तेच प्रत्येक पतीसाठी देवाची इच्छा आहे की इतका मोठा आदर्श आहे की जसं ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर प्रीती करा. Anything less than that is unacceptable. त्याच्यापेक्षा काहीही थोडंसं जरी कमी असेल तरी ते स्वीकार्य नाही येते. It is a call to sacrificial love. आणि ते संपूर्ण त्यागाने केलेली प्रीती आहे. He gave himself, Christ gave himself up for the church. त्याने मंडळीसाठी स्वतःला देऊन टाकलं. Why did he do that? का बरं त्याने ते केलं? To sanctify her, to make her pure. ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली अशासाठी की तिला त्याने वचनाद्वारे जलस्नानाने स्वच्छ करून पवित्र करावे. He cleansed her by the washing of the water with the word. त्याने तिला वचनाच्या द्वारे जलस्नानाने पवित्र केलं आहे. So that he might present the church to himself in splendor. आणि गौरवयुक्त मंडळी अशी ती स्वतःला सादर करावी. Without spot or wrinkle or any such thing. म्हणजे तिला डाग सुरकुती किंवा अशासारखे काही नसून ती पवित्र व निर्दोष असावी. That she might be holy and blameless. की ती पवित्र आणि निर्दोष असावी. That's what Christ has done for the church. आणि ते ख्रिस्ताने मंडळीसाठी केलं आहे. You know what happens before a wedding? आणि त्यांच्या लग्नापूर्वी काय घडलं? The bride disappears somewhere. The bride disappears somewhere. Huh? No, general. Okay. He's worried it is about my marriage. It was there in my marriage also, don't worry. एका लग्नामधली गोष्ट आहे आणि लग्नाच्या आधी जी नववधू होती तीच गायब झाली. And after some time she comes and you almost don't recognize her.
आणि ती काही वेळानंतर आली आणि तिला ओळखताच येत नव्हतं. She's been to the beauty parlor. कारण ती ब्युटी पार्लर मध्ये जाऊन आली होती. Radiant, shining, she appears. आणि अतिशय तेजस्वी आणि चमकणारी अशी दिसत होती. What a beautiful picture the Bible gives us. Christ is adorning and beautifying his bride. He is the one who is in charge of the beauty parlor. आणि ख्रिस्त ह्या ठिकाणी त्या नववधूला सजवत आहे, शृंगारत आहे आणि तो त्या ब्युटी पार्लरचा मालक आहे. The church, the bride, is being made beautiful for the wedding feast of the Lamb by the bridegroom himself. No bridegroom among us has that privilege. आणि त्या मंडळीला, त्या नववधूला तयार करून लग्नासाठी तयार करण्याची जबाबदारी ह्या ख्रिस्त ह्या पतीची आहे आणि आपल्यापैकी कोणाच पतीला तसं सौभाग्य नाही. And how did he do that? आणि तो ते कसं करेल? By dying for her. आणि ते करण्यासाठी तो स्वतः मरून ते करत आहे. By nourishing her with the word of God. आणि तिला वचनाद्वारे संगोपन करून ते करत आहे. That is the call to husbands. आणि ते पाचारण पतींसाठी पाचारण. Sacrificially love your wives as Christ loved the आणि church. जसं ख्रिस्ताने मंडळीवर त्यागपूर्ण प्रीती केली तशी तुम्ही तुमच्या पत्नीवर प्रीती करा. In verse 28, the second thing, in the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. वचन 28, त्याप्रमाणे पतींनी आपापली पत्नी आपलेच शरीर आहे असे समजून तिच्यावर प्रीती करावी. जो आपल्या पत्नीवर प्रीती करतो तो स्वतःवरच प्रीती करतो. कोणी कधी आपल्या देहाचा द्वेष केलेला नाही, तर तो त्याचे पालन पोषण करतो. जसे ख्रिस्तही मंडळीचे पालन पोषण करतो तसे करतो. कारण आपण ख्रिस्ताच्या शरीराचे अवयव त्याच्या हाडामांसाचे आहोत. Husbands are called to a sacrificial love. Husbands are called to a selfless love. आणि पतींना त्यागपूर्ण प्रीती करण्यासाठी आव्हान आहे आणि पतींना निस्वार्थी प्रेम करण्यासाठी आव्हान आहे. It's something that you love your wife like you love yourself, your own body. तुम्ही स्वतःच्या शरीरावर जसं प्रेम करता तसंच तिच्यावर प्रेम करावं तशी अपेक्षा आहे. I love to see people dressing up, guys especially. आणि विशेष करून पुरुष लोक, तरुण लोक जेव्हा स्वतःला तयार करतात तेव्हा त्यांना पाहणं मनोरंजक असतं. Nowadays it looks like guys spend more time in the beauty parlor than girls do. आणि आजकाल स्त्रियांपेक्षा पुरुष जास्त ब्युटी पार्लर मध्ये वेळ खर्च करतात. I go to the hair cutting fellow and sit there and say, cut my hair. He cuts my hair and I get up and I come. आणि दादा कटिंग करायला जातात आणि त्या न्हाव्याला सांगतात माझे केस कापतो आणि ते परत येतात. And my barber is rather disappointed with me. आणि तो जो न्हावी आहे तो जरा ह्यांच्यासोबत नाराज आहे. आप waxing नहीं करेंगे? तुम्ही वॅक्सिंग नाही करणार? So many other list of things he has for me. आणि खूप मोठी यादी असते ह्यांनी करावं म्हणून त्याच्याकडे. We take care of our bodies. The challenge that Paul says is, as much as you love your body, similarly and even more so love your wife. आणि तुम्ही स्वतःच्या शरीराची काळजी करा आणि जसं स्वतःवर प्रेम करता तसंच आपल्या पत्नीवरही प्रेम करा. A selfless love. आणि निस्वार्थी प्रेम. Thirdly, verse 31. 31 वचन. A special love. आणि फार वैशिष्ट्यपूर्ण प्रेम. Not like anyone else. दुसऱ्या कोणासारखं प्रेम नाही. Not like you love your parents. तुमच्या आई बापावर प्रेम करता तसं प्रेम नाही. Not like you love your children. तुमच्या लेकरांवर तुम्ही प्रेम करता तसं प्रेम नाही. Not like you love anyone else in the world. A man shall leave his father and mother and hold fast to his wife. That's the fundamental आणि अतिशय love. वैशिष्ट्यपूर्ण प्रेम आहे. आणि त्या ठिकाणी म्हटलं म्हणून पुरुष आपल्या आई बापांना सोडून आपल्या पत्नीला जडून राहील. And the two shall become one आणि flesh. ती उभयतः एक देह होती. And then he adds this statement. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. आणि नंतर पुढे जाऊन तो अजून एक वाक्य त्या ठिकाणी बोलतो आणि म्हणतो की हे रहस्य मोठे आहे. मी ख्रिस्त व मंडळी ह्यांच्या संबंधाने बोलतो आहे. I mean, he gave us so much about husbands and wife, and he says, well, that's really about the church. आणि हे सगळं त्याने पती पत्नीविषयी सांगितलं आणि तो म्हणतो की थांबा आता हे मंडळीसाठी आहे खरं तर. And what I think out of that is that the broken churches and the broken families, there's a relationship. आणि हे विचार करत असताना आपल्या तुटलेल्या फुटलेल्या मंडळ्या आणि फुटलेले भंग पावलेले कुटुंब ह्यांचा संबंध आहे. When families are broken, churches are broken. जेव्हा कुटुंब तुटलेले आहेत तेव्हा मंडळ्याही तुटलेल्या आहेत. The body of Christ is affected by what happens
at home. आणि ख्रिस्ताचं शरीर ह्याच्यावर परिणाम होतो, वाईट परिणाम होतो जेव्हा आपल्या घरातली आपली कुटुंब तुटलेली असतात. So let each one of you love his wife as himself and let the wife sees that she respects her husband. म्हणून आपल्या प्रत्येकाने पत्नीवर प्रीती करावी आणि पत्नींनी आपल्या पतीचा आदर करावा. The second relationship that he goes into आणि दुसरं जे नातं आहे ज्याचा तो विचार करत आहे is children and parents. त्या ठिकाणी आई बाप आणि मुलं. Now again you see he's chosen an example for mutual submission by choosing children and parents. आणि पुन्हा आता ह्या ठिकाणी त्याने एकमेकांच्या अधीन असण्यासाठी असं उदाहरण वापरलं आहे. I don't know any culture where children tell their parents what to do. आणि असं कोणतंही संस्कृती कदाचित आपल्याला माहिती नाही ज्या ठिकाणी आई वडिलांना मुलं सांगतात ए तुम्ही असं करा तुम्ही असं करा. Children don't wake up and tell their parents, today you go to work, today you do this, today you do this, I will do this. आणि सकाळ झाल्याबरोबर मुलं उठतात आणि आई वडिलांना सांगतात पप्पा तुम्ही असं करा मम्मी तू असं कर असं कोणी सांगत नाही. I think some children would like that. आणि काही लेकरांना नक्कीच तसं करायला आवडेल. But generally that's not how it works. पण तसं काही घडत नाही. And so Paul says to children, obey your parents in the Lord. आणि म्हणून आता लेकरांना पाऊल सांगत आहे लेकरांनो आपल्या आई बापाच्या आज्ञा माना. I again want you to notice that phrase in the Lord. आणि तिथे त्या ठिकाणी म्हटलं की प्रभूमध्ये तुम्ही हे करा. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. आणि पत्नींनो जसं पत्नींनो ख्रिस्तामध्ये तुम्ही आपल्या पतीच्या अधीन राहा. Children, obey your parents in the Lord. आणि लेकरांनो तुम्ही आपल्या आई वडिलांच्या आज्ञा प्रभूमध्ये माना. Children are supposed to obey their parents. आणि आई वडिलांच्या आज्ञा लेकरांनी मानायलाच हव्या. But he's offering them a new reason why they should do it. पण आता पाऊल त्यांना एक नवीन कारण देत आहे का बरं त्यांनी हे करावं. Because it is the first commandment with the promise. आणि तो हे सांगत आहे की ह्याचं कारण हे आहे की देवाने दिलेल्या आज्ञांमध्ये अभिवचन असलेली ही एकमेव पहिली आज्ञा आहे. Obedience of children is not simply obedience because it is right or your parents demand it. आणि त्यांनी लेकरांनी आई वडिलांच्या आज्ञा मानाव्या ह्याच्यासाठी नाही की त्यांच्या आई वडिलांचा हक्क आहे की त्यांनी त्या मानाव्यात म्हणून. Because that obedience comes with blessing. पण ह्याच्यासाठी की त्या आज्ञा मानणं हे आशीर्वाद घेऊन येतं. Young people sitting here, I want you to hear that carefully. आणि तरुण लेकरांनो तुम्ही हे व्यवस्थित ऐका. We live in an age of youthful rebellion. आणि आपण अशा युगामध्ये आहोत ज्या ठिकाणी तरुणांनी बंडखोर असणं हे स्वाभाविक आहे. In all ages young people have rebelled. It's nothing new. When you grow up you find your independence. आणि प्रत्येक युगामध्ये प्रत्येक जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये तरुण जेव्हा होतात तेव्हा तरुणपणामध्ये ते बंडखोर बनतात. I don't even call it rebellion. I call it growing up. आणि ते खूप सामान्य आहे आणि त्यांना मी बंडखोरी पण म्हणत नाही मी त्याला म्हणतो त्यांची वाढ होत आहे. And if a child never rebels, never does anything, there's something wrong. आणि जर कोणत्या लेकराने कधीच कोणती बंडखोरी केली नाही तर त्या लेकराबाबत काहीतरी अयोग्य आहे. You are discovering who you are as a person. आणि तुम्ही स्वतःला शोधत आहात व्यक्ती म्हणून तुम्ही कोण आहात म्हणून. And therefore you will be different from your parents. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या आई वडिलांपेक्षा तुम्ही वेगळेच असणार. And so naturally there will be clashes. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या आई वडिलांसोबत तिथे संघर्ष घडत राहते. But we are talking of something very different in the present generations. पण ह्या युगासाठी आपण आता काहीतरी फार वेगळं बोलत आहोत. A spirit of rebellion that says no to all authority. असा बंडखोरीचा आत्मा जो सर्व प्रकारच्या अधिकारांना आम्ही ऐकणार नाही असं सांगतो. It is in that context that you young people are growing up. आणि तशा प्रकारच्या संस्कृतीमध्ये संदर्भामध्ये तुम्ही तरुणांनो आता जगत आहात. I have sort of gray hair. I'm not fully gray. आणि थोडेसे आता पांढरे केस झालेले आहेत. Do you know why I have gray hair? आणि ते पांढरे केस का बरं आहे माहिती आहे का? It's not my wife. आणि त्यांच्या पत्नीमुळे नाही. It's not my children. ते लेकरांमुळे आहे. It's white shoe polish. आणि त्यांची पांढरी जी शू पॉलिश आहे त्याच्यामुळे. Some people dye their hair black. I dye my hair white. No, I'm just joking. With age, we come to, have wisdom, hopefully. And my children look, somebody said, or I commented once, we're getting old. आणि कधी कधी वयानुसार आपल्यामध्ये वाढ होत जाते आणि आपल्यामध्ये प्रगल्भता येत जाते आणि आपण प्रवृत्तीकडे वाढत राहतो. And one of my kids says, no, you're not old, you're ancient. आणि त्यांचं एक लेकरू म्हणतात तुम्ही जुने नाही तुम्ही वृद्ध नाही आहात तुम्ही प्राचीन आहात. What a joy to have children like that. आणि असे लेकरं असणं किती चांगलं आहे. Who see the reality. आणि ते खरोखर पाहतात वास्तव काय आहे ते.
Here we dye our hair, we come put our stomach inside, but the children see who we really are. आणि आपण केस काळे करतो, पोट मागे ओढून चालतो, पण लेकरांना माहिती असतं आपण कोण आहोत. I'm really grateful for my kids as they have grown up, that they have grown up loving the Lord. आणि आपले त्यांची लेकरं देवामध्ये वाढत आहेत आणि ते देवामध्ये वाढताना त्यांना पाहता येत आहेत म्हणून त्यांना खूप आनंद आहे. We may be ancient, कदाचित आपण खूप जुने असू, but it's such a joy, especially now when my younger one calls with, Daddy, I need some advice. पण तशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपलं तरुण लेकर आपल्याकडे येतात आणि म्हणतात की पप्पा मला ह्याच्यासाठी काहीतरी मदत पाहिजे, सल्ला द्या. Young people, don't forget your parents to obey them in the Lord. आणि तरुणांनो आपल्या आईवडिलांचा आज्ञा मानण्यासाठी विसरू नका. It comes with blessing. त्याच्याद्वारे आशीर्वाद मिळतील. You hurt yourself when you disobey your parents. आणि जेव्हा तुम्ही त्यांच्या आज्ञा मानत नाही तेव्हा तुम्ही तुमचं स्वतःचं नुकसान करून घेता. Trusting that your parents are walking in the Lord, they also love you and want the best for you. आणि हा विश्वासाने की तुमचे आईवडील देखील तुमच्या संगती प्रभूमध्ये आहेत आणि ते तुमच्यासाठी चांगलाच विचार करत आहेत. There may be some of you sitting here whose parents are not in the Lord. कदाचित आपल्यापैकी असे काही लोक असतील ज्यांचे आईवडील प्रभूमध्ये नाहीत. Don't say I'm free from this commandment. त्यांच्यासाठी त्यांनी असं म्हणू नये की ही आज्ञा आता आमच्यासाठी नाही म्हणून. Parents are God's God-given authority over your life. तुमच्या जीवनावर देवाने अधिकार दिलेले आई बाप हे एक व्यक्ती आहेत. As far as possible, learn to walk in obedience to them. जेवढं शक्य होईल तेवढं, जितकं शक्य होईल तेवढं तुमच्या आई वडिलांच्या आज्ञा मानण्यासाठी प्रयत्न करा. There may come times when we have to disagree with them. कदाचित कधी असे प्रसंग येतील जेव्हा तुम्हाला त्यांच्यासोबत तुम्हाला सहमत होता येणार नाही. Do so lovingly. तरी ते प्रेमानेच करा. Do so respectfully. ते आदराने करा. God will bless you. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करा. And then it goes on to verse it got cut off over there. Chapter 6 verse 4, sorry. आणि नंतर आपण पुढे येतो. Chapter 6 verse 4, I think. 5? Okay. Where it talks, no, fathers. Oh, fathers. Yeah. Okay, I thought we have a different Bible here. You see, again, just like he did for wives and husbands, children obey your parents. That's normal, but he gave them a new perspective why they should obey. आणि आता त्याने आई वडिलांच्या बाबतीमध्ये लेकरांच्या बाबतीमध्ये सांगितलं की तुम्ही आज्ञा का मानावी, पण तो हेही सांगतो ते त्यांच्या संस्कृतीमध्ये सामान्य असताना तो म्हणतो की आता तुम्ही हे का करावं आणि तो नवीन दृष्टिकोन त्यांना देत आहे. And then he changes things upside down, talking to parents and says, fathers, do not provoke your children to anger. आणि मग तो हे करत असताना आता अगदी उलट पालट करत आहे आणि आता तो पालकांसंगती बोलत आहे आणि म्हणतो की बापांनो तुम्ही आपल्या मुलांना चिडीस आणू नका. I am sure, like me, there are many fathers sitting here who know exactly what that means. आणि आपल्यापैकी असे कितीतरी पालक ह्या ठिकाणी असतील, बाप असतील ज्यांना ह्या वचनाचा अर्थ काय आहे ते नेमकं माहिती असेल. In some way or the other, we have made our children angry. आणि काही ना काही प्रकारे आपण आपल्या लेकरांना चिडवतो, त्यांना चिरडीस आणतो आपण. Because obviously we are always right. कारण स्वाभाविकपणे आपण नेहमी बरोबरच असतो. Paul is saying, fathers, don't provoke your children to anger. आणि पाऊल म्हणतो लेकरांना तुम्ही रागामध्ये त्यांना अजून चिडवू नका. Now one extreme we can go with obeying that commandment as parents is to say we will never discipline our children. आता ह्याचा एक परिणाम असा असू शकतो की आपण म्हणू की आम्ही आमच्या लेकरांना शिस्तच लावणार नाही. So we have our children, they are the free spirits, they do what they want. I don't interfere with आणि them. म्हणून आपल्याकडे कदाचित आपण लेकरांना असं सोडू की त्यांना स्वातंत्र्य आहे, त्यांना काय हवं ते करू द्या, मी काही हस्तक्षेप करणार नाही. And so they'll never be angry with me. म्हणून माझे लेकरं माझ्यावर कधी चिडणार नाहीत. But the very next bit that we have here says, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. पण त्याच्या पुढच्याच भागामध्ये तो लगेच सांगतो की त्यांना शिक्षणात वाढवा. The word discipline is there. त्या ठिकाणी शिक्षण आहे. Parents, it is your responsibility to bring up your children in the discipline and instruction आणि of the त्यांना Lord. शिक्षण देणं, त्यांना शिस्त लावणं ही आई वडिलांना तुमची जबाबदारी आहेच. Many, not all, of the failures that we see when children grow up can be traced back to the lack of obedience of parents to this command. आणि बहुतेक करून जरी सर्व नसेल तरी बऱ्याचदा जेव्हा आपण अपयश पाहतो लेकरांच्या जीवनामध्ये तेव्हा त्याचं कारण आई बापांनी ही आज्ञा मानली नाहीये.
very often we are so busy with our careers, with our life, with whatever, with ministry sometimes, that we have no time for the children. आणि कधी कधी आपण इतके स्वतःच्या जीवनामध्ये व्यस्त असतो, आपल्या करिअरमध्ये असेल, आपल्या जीवनामध्ये असेल किंवा सेवेमध्ये असू, की आपल्याला लेकरांना देण्यासाठी वेळच नसतो. Many years ago, when my children were smaller, आणि त्यांचे लेकर लहान असताना there was a time when I wasn't traveling much. I mean, for work particularly, many things I didn't do. My work office is 5 minutes away. Every day I came home for lunch. Everything I did. आणि त्यांचं कामामध्ये खूप वेळ जायचा आणि त्यांचं ऑफिस त्यांच्या घरापासून 5 मिनिटाच्या अंतरावर होतं आणि त्याच्यामध्ये व्यस्त असायचे. And there's a sense in which I was there at home. आणि ते जेवणासाठी घरी यायचे आणि एका अर्थाने ते घरामध्येच असायचे. One of my children, I don't remember which, said, "But Daddy, you don't have time for us." तरीही त्यांचं एक लेकरू त्यांना एक दिवस म्हटलं की पप्पा तुम्हाला आमच्यासाठी वेळच नाही. And I was surprised. I don't go anywhere. I'm here. आणि त्यांना आश्चर्य वाटलं, अरे मी तर घरामध्येच असतो बहुतांशपणे, मी कुठे जातो. You're always with the EU students. आणि त्यांनी म्हटलं तुम्ही नेहमी त्या यूच्या लेकरांसंगती असता. You don't have time for us. आणि तुम्हाला आमच्यासाठी वेळच नाही. Let ministry not kill your home. आणि सेवेने तुमच्या घरांना सेवेमुळे तुमच्या घराचा खून होऊ देऊ नका. Let our children be part of that ministry. लेकरं त्या सेवेचा भाग बनवा. Bring them along. त्यांना सोबत घ्या. They become partners with you in ministry. त्यांनाही तुमचे भागीदार बनवा सेवेमधले. As you care for others, so care for them too. आणि तुम्ही इतर लेकरांची काळजी घेताना तुमच्या लेकरांचीही काळजी करा. Bring them up in the fear and nurture of the Lord. आणि त्यांना देवाच्या भयामध्ये वाढवा, त्यांचं संगोपन करा. God has entrusted these children into our hands. And we are only stewards, we are not owners. आणि देवाने ही लेकरं आपल्या हातामध्ये सोपवलेली आहेत, आपण त्यांचे मालक नाही आहोत. Don't think of your children as your investment for the future. आणि तुमचे लेकरं तुमच्या भविष्यासाठी एक निवेश आहे म्हणून पाहू नका. We put so much into them in our old age, they will care for us. आणि आम्ही त्यांच्यामध्ये इतकी गुंतवणूक केली आहे, आता म्हातारपणी आम्हाला त्यांच्याकडून त्याचा लाभ भेटायला पाहिजे. That is not the reason why God has given us children. They are not your pension. आणि देवाने त्या कारणासाठी तुम्हाला लेकरं दिले नाही, ते तुमची पेन्शन योजना नाहीये. They belong to God and He has just given them to us for a season so that we will be stewards of our children. आणि ते देवाच्या मालकीचे आहेत आणि त्याने तुम्हाला तुमच्या हातात सोपवलं आहे की तुम्ही त्यांच्यावर काम करावं आणि त्याच्यासाठी तयार करावं. We train them up and release them into the hands of the Lord and it goes back into His ownership. आपण त्यांना वाढवतो, त्यांना तयार करतो आणि आपण त्यांना परत देवाच्या हातामध्ये सोपवून देतो. And God can do what He wants with them and we can't say where's my pension. आणि आपण त्याच्यानंतर देव त्यांच्यासोबत जे हवं असेल ते करल आणि आपण त्याला हे प्रश्न विचारायचा नाही की देवा माझ्या पेन्शन बाबत काय आहे. Children, obey your parents in the Lord. Fathers, do not provoke your children to anger. आणि लेकरांनो प्रभूमध्ये आपल्या आई-बापांची आज्ञा माना. बापांनो आपल्या लेकरांना चिडवू नका. The third thing that He gives us is in verse 5. आणि तिसरी गोष्ट तो वचन 5 मध्ये सांगत आहे. Another relationship that He wants to change radically. अजून एक नातं जे तो एकदम बदलून टाकावं म्हणून प्रयत्न करत आहे. Bond servants or slaves, obey your earthly masters with fear and trembling. दासांनो आपण ख्रिस्ताचेच आज्ञापालन करत आहोत अशा भावनेने तुम्ही भीत व कापत सरळ अंतकरणाने आपल्या देहदशेतील धन्यांचे आज्ञापालन करा. That was normal. हे अगदी सामान्य आहे. Slaves at that time were afraid of their masters. त्या काळी जे दास होते ते त्यांच्या मालकांना खूप भीत असत. Nothing new that He has said so far. आणि काही नवीन पाऊल सांगत नाही. You must serve them with fear and trembling. That is normal. तुम्ही त्यांना भीत आणि कापत त्यांच्या आज्ञापालन करायलाच हवं. And then He adds some more stuff for those people who are working in such circumstances. आणि ते सामान्य असताना तो तशा परिस्थितीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना अजून एक काहीतरी सांगत आहे. With a sincere heart. तो म्हणतो की प्रामाणिकपणे सरळ अंतकरणाने ते करा. As you would Christ. जसं तुम्ही ख्रिस्ताचं कराल, ख्रिस्ताचं आज्ञापालन कराल तसं तुम्ही हेही करा. That's where He changes how they work. आणि ते त्यांचं जे जसं काम करायची पद्धत आहे त्याला तो बदलून टाकतो. Oh Christian worker, for whom do you work? कोणत्या ख्रिस्ती मालकासाठी जर तुम्ही काम करत असाल, The government, किंवा सरकारी कार्यालयामध्ये काम करत your असाल, company, तुमच्या कंपनीमध्ये काम करत for असाल, whom are you working? कोणासाठी तुम्ही काम करता? God is calling you to work for the Lord देव तुम्हाला त्याच्यासाठी काम करायला बोलवत आहे with a sincere heart. आणि तेही सरळ अंतकरणाने. What is a sincere heart? एक सरळ अंतकरण काय असतं? No matter who is watching you, you are the same. तुम्हाला काही फरक पडत नाही कोण तुम्हाला पाहत आहे, तुमच्यामध्ये बदल होत नाही, तुम्ही सारखेच असता. Reputation is what people think you are. Character is what God knows you are.
आणि तुमची प्रतिष्ठा काय आहे त्याच्यावरून लोक पाहतात की तुम्ही कोण आहात. तुमचं चरित्र काय आहे हे देव पाहत असतो. God wants such kind of people who are not merely doing the job what everybody is doing, but do so sincerely as unto Christ. देवाला असे लोक नको आहेत जे फक्त दाखवण्यासाठी काम करत आहेत, जे सर्वच लोक करतात. देवाला हे लोक हवे आहेत जे काही करतात ते देवासाठी करतात. Not by way of eye service. ते फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी त्यांच्या डोळ्यांना खुश करण्यासाठी काम करत नाही. I have a lab where I have students. आणि दादांकडे एक लॅब आहे आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थी असतात. And they're supposed to be doing research. आणि त्यांच्याकडून ही अपेक्षा आहे की त्यांनी शोध प्रबंध करायला हवेत. It's always interesting when I quietly walk into the lab. आणि जेव्हा ते खूप नेहमी मनोरंजक असतात जेव्हा ते शांतपणे त्यांना न कळत त्या लॅबमध्ये जातात. The mouse moves very quickly and minimizes some screens. आणि त्यांचा जो कम्प्युटरचा माऊस असतो तो खूप पटकन असा हलतो आणि त्यांची जी स्क्रीन असते त्याला खाली करून टाकतो. And some equation and graph is on the screen. आणि त्यांच्या स्क्रीनवर काही समीकरणं आणि आकृत्या दिसतील. And I come there, oh, my students are all working properly, are they not? आणि दादा जाऊन पाहतात आणि अरे माझे विद्यार्थी किती काम करत आहेत. I know what they do. आणि त्यांना माहिती आहे ते काय करतात. And I'm so free with my students that I tell them, please continue to do what you're doing. आणि ते इतके मोकळे आहेत त्यांच्यासोबत. त्यांना सांगतात अरे तुम्ही जे करत आहात ते करत राहा. They are very embarrassed often. आणि ते कधी खूप लाजतात त्याला. Not because they were doing something really bad like watching pornography or something, but maybe they are Amazon shopping, maybe they're checking the cricket score, maybe they're doing something else instead of doing the work that they're supposed to be doing. आणि असं काही नाही की ते नेहमी खूप वाईट करत असतील किंवा काहीतरी फार विचित्र करत असतील, पोर्नोग्राफिक साईट पाहत असतील. पण साध्या गोष्टी जसं अमेझॉन काहीतरी शॉपिंग करत असतील किंवा क्रिकेटचा स्कोर पाहत असतील तसं जरी असेल तरी सुद्धा don't work as eye pleasers. लोकांना खुश करण्यासाठी काम करू. Sorry, as just for eye service. किंवा लोकांना दाखवण्यासाठी काम करू. Or as people pleasers. किंवा लोकांना खुश करणारे होऊ नका. You know who are people pleasers? कोण लोकांना खुश करतं माहिती आहे का? The yes men of our companies and of our society. आपल्या सोसायटीमध्ये, आपल्या समाजामध्ये, कंपनीमध्ये जे फक्त हो साहेब म्हणणारे लोक आहेत ते. No matter what the boss says, yes sir. काही मालकांनी सांगो, साहेबांनी सांगो, हो मालक, हो साहेब असं म्हणतात. 2 + 2 is 5, yes sir. 2 + 2 = 5, हो साहेब. No problem, they are always available. आणि त्यांना काही काम करायला सांगायचे तयार असतात. What a challenge for us as Christian workers. Are we also like that? आपण ख्रिस्ती सेवक किंवा कामगार म्हणून आपल्यासाठी किती मोठं आव्हान आहे. आपण कसे आहोत? Do you work when your boss is not around? तुमचा मालक तिथे नसताना काय तुम्ही काम करता? Or do you gossip? का तुम्ही गप्पा मारत बसता? Or do you watch something else? का तुम्ही वेगळं काहीतरी करण्यामध्ये वेळ घालवता? Are you a yes man in the company or in your workplace or in some other place? Or do you have the guts to say no when it needs to be said? काय तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी फक्त हो साहेब म्हणणारे आहात का जेव्हा नाही म्हणायची वेळ असते तेव्हा तुम्ही धाडसाने त्यांना जाऊन नाही म्हणता? For students, विद्यार्थ्यांनो, do you cheat when nobody is watching and only when somebody is watching we don't cheat? काय तुम्ही कोणी पाहत आहे तेव्हाच फक्त कॉपी करत नाही आणि पेपर सोडवता आणि जर कोणी पाहत नसेल तर तुम्ही खुशाल कॉपी करता? On invigilation duty when I'm in an exam hall, unfortunately I have had EU boys who are cheating whom I have to catch and say that person is cheating. आणि त्यांच्या एकदा एक्झाम हॉलमध्ये ते होते आणि ते तपासत असताना त्यांच्या लक्षात आलं एक यूचा विद्यार्थी परीक्षेमध्ये कॉपी करत होता आणि त्याला पकडावं लागलं आणि त्याला सांगावं लागलं हा मुलगा कॉपी करत आहे. It breaks my heart not because I have to catch an EU boy. ह्याच्यामुळे नाही की मला एका यूच्या विद्यार्थ्याला पकडावं लागलं. Because that EU boy is no different than anybody else. पण ह्याच्यासाठी की तो यूचा विद्यार्थी बाकीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कशाच पद्धतीने वेगळा नव्हता. Only when we are watching somebody is behaving nicely, when nobody is watching behavior is different. फक्त कोणीतरी पाहत आहे तेव्हा आपण खूप छान असं वागतो. कोणी पाहत नसतं तेव्हा आपण वेगळ्या इतरांसारखंच वागत राहतो. The good news is I've had to do that only once or twice in these 24 years. पण चांगली बातमी ही आहे की ह्या मागच्या 23-24 वर्षामध्ये एकदा किंवा दोनदाच असं घडलं. My dream which I have shared sometimes with our EU is this. त्यांचं जे स्वप्न आहे आणि त्यांनी काही वेळेस त्यांच्या यूच्या विद्यार्थ्यांसोबत सांगितलं त्यांनी हे. That person, maybe the director is walking and he sees a class full of students sitting and writing exam. आणि त्यांचा जो वर्गातले विद्यार्थी आहेत सर्व परीक्षा लिहित आहेत आणि संस्थेचे डायरेक्टर येतात आणि ते पाहतात. And there is no invigilator. आणि तिथे कोणी कॉपी करत नाही. And the director says, what's happening here? आणि ते डायरेक्टर म्हणतात अरे इथं काय होत आहे? Why is there no invigilator?
आणि त्या ठिकाणी कोणी परीक्षक कोण नाही. And somebody says, they are EU boys, they don't cheat. आणि ते म्हणतील की नाही हे ईयूचे विद्यार्थी आहेत, हे कॉपी करत नाही. That would be, your third aim. We talk about testimony, raising a testimony. That's what it is. आणि आपलं जे तिसरं ध्येय आहे USIचं की आपली साक्ष उभी करणं, त्याचा अर्थ काय असेल तर तो हा अर्थ आहे. That people should know on our campuses that Christians are different. का आपल्या कॅम्पसमध्ये महाविद्यालयामध्ये त्यांना हे माहिती असावं की ख्रिस्ती विद्यार्थी हे वेगळे विद्यार्थी आहेत. That you can trust them completely. आणि तुम्ही त्यांच्यावर संपूर्णपणे विश्वास ठेवू शकता. If they say they will do a job, they will do a job. जर त्यांनी म्हटलं की आम्ही हे काम करू तर ते काम करणारच. If you give them money to handle lakhs of rupees, not 1 rupee will go in their pocket. आणि जर तुम्ही त्यांना लाखो रुपये हाताळण्यासाठी दिले तर त्याच्यातला 1 रुपया सुद्धा त्यांच्या खिशामध्ये जाणार नाही. It is rare to find such a student on campus. Forget an EU student. Rare to find any student like that on campus. आणि कॅम्पसमध्ये अशा प्रकारचा विद्यार्थी सापडणं अगदी दुर्मिळ आहे आणि यूचे विद्यार्थी सुद्धा सापडणं कठीण आहे त्या ठिकाणी. To use the phrase we had from Brother Victor, where is he sitting, John Victor? I can't see him suddenly. He's there. Yeah, sorry. I saw you and then I forgot where you were. Dare to be different, he has used many times in the last few days. आणि मागच्या काही दिवसांमध्ये त्यांनी तुम्ही वेगळं असण्यासाठी धाडस करा असं बऱ्याचदा त्यांनी सांगितलं. For all of us that goes, not just for students. आणि हे फक्त विद्यार्थ्यांसाठी नाही, ते आपल्या प्रत्येकासाठी आहे. Dare to be different. आणि आपण वेगळं असण्याचं धाडस करायला हवं. But as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. पण आपल्या अंतःकरणापासून ख्रिस्तासाठीच आपण ते दास म्हणून करायला हवं. Rendering service with a good will as to the Lord and not to man. आणि माणसांना खुश करणाऱ्या लोकांसारखे तोंड दाखल्या चाकरीने नव्हे तर देवाची इच्छा मनापासून पूर्ण करणाऱ्या ख्रिस्ताच्या दासासारखे ते करीत जा. Oh Christian, you have only one boss. ख्रिस्ती लोक म्हणून तुम्हाला एकच मालक आहे. Wherever you're working, wherever you're studying, whatever you're doing, there is only one boss in your life. तुम्ही कुठेही काम करणारे असा, तुम्ही काही शिक्षण घेणारे असा किंवा अजून काही करणारे असा, तुमचा मालक एकच आहे. He is Christ, and whatever you do, you're doing as to Christ. आणि ते ख्रिस्ताचं आहे आणि तुम्ही जे काही करत आहात ते ख्रिस्तासाठीच आहे. Knowing, and many times you will pay a price for that, but know this, that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or is free. आणि तुम्ही हे जाणून बुजून करता आणि तुम्हाला हे कधी कधी माहिती आहे की ह्याच्यासाठी कदाचित खूप मोठी किंमत पण चुकवावं लागेल, तरीही तुम्ही ते ह्याच्यासाठी करता की एक दिवस त्याच्यासाठी प्रभूकडून पारितोषिक मिळणार आहे. Do you dare to be different? काय तुम्ही वेगळं असण्यासाठी धाडसी होणार का? Be sure you'll pay a price. आणि लक्षात घ्या तुम्हाला काहीतरी किंमत मोजावीच लागेल. Here on earth you will face lots of problems. ह्या जगामध्ये तुम्हाला खूप समस्यामधून जावं लागेल. The first 6-7 years of my life was hell. आणि My work life. त्यांच्या आयुष्यातले कामाचे पहिले 6-7 वर्ष खूप नरकासारखे ती अवस्था होते. I don't remember the first 6 years of my actual life. आणि त्यांच्या आयुष्यातले लहानपणातले पहिले 6 वर्ष त्यांना आठवत नाही. That was not hell, that is beautiful. आणि ते नरक नव्हते, ते सुंदर होते. But my work life when I joined work was sheer hell. पण कामाच्या ठिकाणी जेव्हा त्यांनी काम करायला सुरुवात केली ते 6-7 वर्ष खूप अवघड होते. When I am not there in the meetings, somebody says, "Don't promote him, he's a Christian." आणि जेव्हा ते मीटिंगमध्ये नसायचे तेव्हा बाकी लोक म्हणायचे अशा ख्रिस्ती व्यक्तीला तुम्ही प्रमोशन देऊ नका. When I apply for promotion, the head tells me, "Don't even think of applying, we will never promote you." आणि जेव्हा ते प्रमोशनसाठी अप्लाय करायचे तेव्हा त्यांचे वरचे अधिकारी म्हणायचे तू विचार पण करू नकोस, आम्ही देणार नाही तुला. 1 year after I joined, one of these people comes to me outside and says, "Congratulations, we heard you're leaving this institute." आणि 1 वर्ष झाल्यावर एक त्यांचा अधिकारी आला आणि त्यांना म्हटलं की आभारी आहे कारण आम्ही ऐकलं की तू हे काम सोडून जात आहेस. What was he saying? We don't want you here. आणि ते काय म्हणत होते, आम्हाला तुझी गरज नाही, हे सोडून निघून जा. And I told him, I haven't heard that news as yet. आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की अरे मला माझ्यापर्यंत अजून ही बातमी नाही आली. God has blessed beyond my imagination after my time there as a faculty. आणि देवाने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आशीर्वादित केलं आहे आता इतके वर्ष काम केल्यानंतर. We have established a Christian witness on that campus. आणि त्या कॅम्पसमध्ये एक ख्रिस्ती साक्ष आम्ही उभी करू शकलो आहे. A new Christian faculty arrived on campus and was sitting in the so-called establishment office. आणि आता एक नवीन ख्रिस्ती शिक्षक त्या ठिकाणी येऊ शकले आणि त्या संस्थेमध्ये काम करू शकले. Where they fill out all the forms for joining. आणि ते अशा ठिकाणी काम करत होते जिथं काम स्वीकारण्याचे सर्व फॉर्म्स ते भरत होते. And as the person filled out the form, religion Christian.
आणि ते फॉर्म भरत असताना त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांचे धर्म ख्रिश्चन म्हणून लिहिलं. And that clerk sitting there said, "Oh, you're a Christian. You must definitely go to Material Science Center and meet Professor Jacob." आणि ते भरत असताना तिथला जो क्लर्क होता त्याच्या लक्षात आलं आणि ते म्हणाले, तुम्ही ख्रिस्ती आहात काय? मग तुम्ही नक्कीच जा आणि तिथं प्रोफेसर जेकब आहेत त्यांना जाऊन भेटा तुम्ही. I don't stand in the campus corners and distribute tracts. आणि दादा कधी त्यांच्या कॅम्पसमध्ये कोपऱ्यावर थांबून कधी ट्रॅक्स वाटत नाहीत. But I was so happy to know that even the clerk knows I'm a Christian. पण त्यांना ह्याचा आनंद आहे की त्यांचा जो क्लर्क आहे त्याला सुद्धा माहिती आहे की ते ख्रिस्ती आहेत. The challenges will come like faculty who hate you, that you are not promoted. All of that will come because you dare to be different. आणि तुमच्या समोर खूप आव्हानं येतील आणि तुम्ही ख्रिस्ती आहात म्हणून आणि तुमचं प्रमोशन होणार नाही आणि हे सर्व होईल कारण ह्याच्यासाठी की तुम्ही वेगळे होण्याचं धाडस करता. But as you continue to serve the Lord in those circumstances, know that He will reward you. पण तुम्ही तुमच्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा देवाचं आज्ञा पालन करत राहता त्याची सेवा करत राहता तेव्हा लक्षात घ्या देव तुम्हाला पारितोषिक देईल. I am sure that if we ask people to start sharing stories from their life, we will not finish the conference. आणि जर आपण सर्व लोकांना संधी दिली आणि त्यांच्याकडून हे सर्व ऐकण्याला सुरुवात केली तर आपण ही परिषद संपू शकणार नाही. Because it is not just my experience alone, but that of everybody here. I think of many people who will say, yes, we took a stand, but the Lord honored that. आणि कारण फक्त ही त्यांचीच गोष्ट नाहीये तर आपल्यापैकी असे कितीतरी लोक असतील ते म्हणतील की हो आम्ही प्रभूसाठी भूमिका घेतली आणि देवाने आम्हाला आशीर्वादित केलं. And then verse 9. आणि नंतर वचन 9. He turns around to masters and he tells them, you behave well. आता तो मालकांकडे वळत आहे आणि त्यांना म्हणत आहे धन्यांनो तुम्हीही त्यांच्याशी तसेच वागा. Treat those who are under you well because Christ is your master also. आणि त्यांनाही तसेच वागा कारण तुमचा धनी स्वर्गात आहे तो ख्रिस्त आहे. What you are doing to people under you, Christ is observing that also. आणि तुम्ही तुमच्या हाताखालच्या लोकांसोबत कसे वागत आहात ते ख्रिस्त पाहत आहे. And in heaven there is no partiality that you are some chosen one so you can misbehave and you will be treated well and others will not be. आणि स्वर्गामध्ये हा पक्षपात होणार नाही का तो हे म्हणाल की तुम्ही मालक आहात तुम्ही धनी आहात आणि म्हणून तुम्हाला वेगळं वागू बाकीच्यांना वेगळं वागू. Those of us who are in positions of authority today, remember these words that God has put us in authority so that even in that relationship we can bring a transformation. आणि जे आपल्यापैकी अधिकारी म्हणून काम करत आहेत त्यांनी हे लक्षात ठेवा देवाने त्या ठिकाणी तुम्हाला ठेवलं आहे कारण त्या ठिकाणावर तुम्ही परिवर्तन घडवून आणवावं आणि तुम्ही ते काम करावं ही त्याची इच्छा आहे. Bosses do not arrange chairs in a room. आणि धनी मालक किंवा साहेब लोक जे असतात ते कधी हॉलमध्ये जाऊन खुर्च्या लावत नाहीत. Bosses do not sweep the floor. जे मालक असतात ते फरशी झाडून घेत नाहीत. Many bosses in my kind of workplace don't talk nicely to their subordinates, to the students. आणि बहुतेक करून जे अधिकारी असतात त्यांच्या ठिकाणी सुद्धा ते त्यांच्या हाताखालच्या लोकांसंगती व्यवस्थित आदराने बोलत नाहीत. How many students have come to me over these years with problems with their supervisors? आणि कितीतरी विद्यार्थी आतापर्यंत त्यांच्याकडे आले आहे आणि त्यांचे जे सुपरवायझर आहेत त्यांच्या तक्रारी ते घेऊन आले. And you cry as you understand what is going on in their lives. आणि आपल्याला कधी कधी रडू येतं त्यांचे समस्या ऐकून. These bosses are misbehaving with their students and with those under them. आणि हे सुपरवायझर त्यांचे अधिकारी ह्या विद्यार्थ्यांसोबत इतकं चुकीचं वागत आहेत. Making life hell for them. आणि त्यांचं जीवन जणू काही नरक करून टाकतात. Bosses, if you are a Christian boss, don't forget Christ is over you आणि तुम्ही also. ख्रिस्ती असताना जर अधिकारी असाल तर लक्षात ठेवा तुमचा धनी स्वर्गात आहे. Bring change so that your workplace is different. आणि इतके बदल आणा की तुमचं कामाचं ठिकाण बदलून जाईल. Dare to be a different kind of boss. आणि एक वेगळ्या प्रकारचा अधिकारी धनी बनण्याचं धाडस करा. Some people will not like that आणि काही लोकांना ते आवडणार नाही because the boss has an image कारण त्या अधिकारी म्हणून एक आपण प्रतिमा बनवलेली आहे. and you are destroying that image. आणि ती प्रतिमा तुम्ही तोडत आहात. But you will change your workplace culture by the way you behave as a Christian boss. पण तुम्ही ख्रिस्ती अधिकारी म्हणून जशा पद्धतीने काम कराल त्याच्यावरून तुमच्या कामाच्या ठिकाणाची संस्कृती तुम्ही बदलून टाकाल. In all these three sets of relationships, Paul is saying there's a new reason to do what you're doing. आणि ह्या तिन्ही जे उदाहरणं आहेत त्याच्या नातेसंबंध आहे त्याचा वापर करून पाऊल सांगतो तुम्ही जे करता ते व्यवस्थित करा. Because you're doing it for the Lord and because the Lord is over you. कारण तुम्ही ख्रिस्तासाठी करत आहात आणि ख्रिस्त तुमच्या वर आहे. And because what the Lord has done for you. आणि ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी जे काही केलं आहे. If that does not change our relationships and our society, nothing else will. आणि जर ख्रिस्ताने जे केलं त्याच्यामुळे जर आपले संबंध बदलणार नाही तर जगामध्ये काहीच गोष्टी बदलणार नाही. That's what it means to be mutually submissive to one another. आणि त्याचा अर्थ आहे की तुम्ही एकमेकांच्या अधीन असण्याचा अर्थ काय आहे. Let God's Spirit drastically change and transform your relationships, my relationships,
and through us the culture around us. आणि देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये इतकं अतुलनीय बदल घडवून आणू आणि त्याच्यामुळे तुमची संस्कृती तुमचे नातेसंबंध माझे नातेसंबंध ह्या सर्वांमध्ये परिवर्तन घडून येईल. Our families, आपले कुटुंब, our EUs and EGFs, आपले EU आणि EGF, our churches, आपल्या मंडळ्या, our society, आपले समाज, our workplaces, आपले कामाचे ठिकाणं, God will use you to do that. आणि देव त्या ठिकाणी तुमचा वापर करेल. We come to the last section, verses 10 onwards. आणि वचन 10 पासून ते शेवटच्या भागाकडे आपण येऊया. I'm running out of time, I think. Yes. आणि आपण वेळ संपत आली आहे. As we look at this section, we are going back to where I said that the whole thing is now being kind of summed up for us to remember that all of the stuff in Ephesians is helping us to understand that we are in this battle. आणि आपण हे सगळं पाहत असताना मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे सर्व जे इफिसकरास पत्रामध्ये आहे ते सर्व एका आत्मिक युद्धाचा भाग आहेत हे आपण समजू शकतो. And I've titled this the raging battle and the armor of God. आणि एक भलं मोठं युद्ध आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारी शस्त्र सामग्री. And when we read this, he says, finally, आणि आता शेवटी basically saying, after all that I have said, here are my final things to say. आणि आता पौल म्हणत आहे अशा अर्थाने की आतापर्यंत तुम्ही जेवढं काही सांगितलं आता बघा त्याचा नेमका अर्थ काय तर शेवटी आता पहा. Be strong in the Lord and in the strength of his might. माझ्या बंधूंनो प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यात बलवान होत जा. The Amplified Bible puts it this way. आणि जे एम्प्लिफाईड बायबल आहे ते असं म्हणतं, draw your strength from him and be empowered through your union with him. आणि तुमची देवासोबत जी ऐक्यता आहे त्याच्यामधून तुम्ही सामर्थ्य घेऊन या गोष्टी करा. Draw your strength from him, from God. देवापासून तुम्ही ते सामर्थ्य घ्या. And be empowered in your union with Christ. आणि ख्रिस्तामधल्या ऐक्यतेमध्ये बलवान होत जा. His strength given to us is boundless, no limits. आणि त्यांनी जे सामर्थ्य दिले आहे त्याला मर्यादाच नाहीये कोणती. And so it reminds us that we are not strong, but he is. आणि ते आपल्याला आठवण देतं की आपल्यामध्ये ताकद नाही आहे त्याच्यामध्ये आहे. I am weak, but thou art strong. आणि मी अशक्त आहे पण तो खूप मोठा ताकदवान बलवान आहे. We all know Philippians 4:13. आणि फिलिप 4 आणि 13. I can do all things through Christ who strengthens me. आणि मला सामर्थ्य देणाऱ्याच्या ठाई मी सर्व काही करू शकतो. I can do some things through Christ who strengthens me. आणि मी काही गोष्टी करू शकतो ख्रिस्ताच्या द्वारे असं नाहीये. No. Not in your version? No. I can do all things through Christ who strengthens me. आणि मी सर्व काही करण्यास शक्तिमान आहे And the ख्रिस्तामध्ये. all things is all things. आणि सर्व काही म्हणजे सर्व काही. Christ is strengthening us. आणि ख्रिस्त आपल्याला सामर्थ्यवान बनवत आहे. In 2 Corinthians chapter 12, Paul says, when I am weak, then I am strong. आणि 2 कोरिंथ 12व्या अध्यायामध्ये तो म्हणतो की जेव्हा मी अशक्त आहे तेव्हाच मी सशक्त आहे. When can we draw? How do we draw upon the might and power and strength of our Lord? आणि आपल्या देवाची महानता त्याचे ताकद त्याचे बल त्याचे सामर्थ्य आपण कसं काय मिळवू शकू? When we first recognize that we are weak. जेव्हा आपण हे लक्षात घेऊ की आपण अशक्त आहोत. When I am weak, then I am strong. जेव्हा मी अशक्त आहे तेव्हा मी बलवान आहे. Christ's power, Christ's strength cannot be seen and demonstrated in us when we think we can do it ourselves. आणि जेव्हा आपल्याला हे वाटतं की मी स्वतःहून हे करू शकल तेव्हा देव काही करू शकणार नाही. Now when we come to this issue of spiritual battle, spiritual warfare, there's lots and lots of books and stuff that people write. जेव्हा आत्मिक युद्धाबद्दल आपण बोलतो विचार करतो तेव्हा कितीतरी पुस्तकं लोकांनी लिहिली आहेत. For some of you, it might almost looks like the angel missile will come and then the devil missile will come, and that is spiritual warfare. आणि कदाचित आपल्यापैकी काही लोकांची अशी कल्पना असेल की एका बाजूने देवदूत त्यांचं मिसाईल सोडतील आणि इकडून शैतान त्याचं क्षेपणास्त्र सोडवतील आणि त्यांची टक्कर होईल. I am not an expert in spiritual warfare. आणि त्या विषयामध्ये ते एक्सपर्ट नाहीत असं सांगत आहेत. But I do know that we experience spiritual warfare every day in our life. पण मला हे नक्की माहिती आहे की आपण दररोज हे आत्मिक युद्ध अनुभवतो. If you think spiritual warfare is for some specialists who go and do warfare, forget it. It happens in your life and mine. आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल का आत्मिक युद्ध काही विशिष्ट लोकांसाठी आहे जे त्यासाठी तयारी करतात आणि ते जाऊन लढतात तर विसरून जा, तुम्ही दररोज आत्मिक युद्धामध्ये आहात.
There are two other times when I was asked to do an exposition like this in the past. आणि तेव्हा असे दोन प्रसंग होते जेव्हा भूतकाळामध्ये मला ह्या शास्त्रभागाचा अभ्यास घ्यायचा होता. It's a very tough job while I'm working to find time to do these 4-5 consistent expositions of a book or a passage. आणि हे खूप कठीण होऊन जातं जेव्हा माझ्या कामासोबत हे सर्व अभ्यास करणं आणि अभ्यास घेणं मला सोपवलं जातं. The last time was in 2013 when I went to Bilaspur in Chhattisgarh for the state conference. आणि मागच्या वेळेस 2013 आणि 13-16 मध्ये होतं जेव्हा बिलासपूरमध्ये त्यांना एका स्टेट कॉन्फरन्ससाठी बोलवलं होतं. And one other time was back in 2009 when I was invited to Orissa for the state conference. आणि त्याच्यापूर्वी 2009 मध्ये एकदा जेव्हा ओरिसामध्ये त्यांना हे शिकवण्यासाठी बोलवलं होतं. Brother Ishak Naik, whom some of you will definitely know, he was the state secretary. आणि इशाक नायक जे तेव्हाचे ओरिसाचे स्टेट सेक्रेटरी होते. I just saw him in Sambalpur the other day. I was going through the station. He came and met me. It was a great joy to see him. आणि मागच्या काही दिवसांपूर्वी संबलपूर स्टेशनवरून जात असताना ते आले आणि त्यांना भेटले. Ishak Bhai wrote to me and said, we want you to come and speak at the Orissa conference. आणि त्यांना कळवलं की आमची इच्छा आहे की तुम्ही या आणि ओरिसाच्या कॉन्फरन्समध्ये बोला. October 2009. ऑक्टोबर 2009 चे दिवस होते. And I said yes, that he told me that in July. त्यांनी जुलैमध्ये सांगितलं होतं आणि मी त्यांना हो म्हटलं. And then in August I asked him, what am I supposed to speak on? आणि ऑगस्टमध्ये त्यांनी विचारलं की कशावर मला संदेश द्यायचा आहे. Who else is the resource person? आणि दुसरे कोण कोण आहेत जे त्या कॉन्फरन्समध्ये असणार. And he told me, you are the resource person. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्हीच रिसोर्स पर्सन आहात. And I said, what does that mean? आणि मी त्यांना म्हटलं की त्याचा अर्थ काय. 4 morning Bible expositions and 4 evening devotions. त्यांनी सांगितलं सकाळी पण 4 तुम्हाला पवित्र शास्त्राचा अभ्यास घ्यायचा आहे आणि संध्याकाळी तुम्हाला 4 भक्तिपर संदेश द्यायचे आहेत. That's what he meant by you are the resource person. आणि त्याचा तुम्हीच रिसोर्स पर्सन आहात असं म्हणण्याचा अर्थ होता. I have never done anything like that before or since. आणि त्याच्यापूर्वीही आणि त्याच्यानंतरही त्यांनी असं कधी काही केलं नाही. But why am I mentioning it? मी का सांगत आहे. That is one experience that we had as a family that I will never forget. तो एक अनुभव होता जेव्हा कुटुंब म्हणून आम्ही कशा परिस्थितीमधून गेलो ते आम्ही कधी विसरणार नाही. The theme was missions, and for the morning Bible expositions I was preparing from the book of Jonah. आणि त्याचं थीम होती मिशन्स आणि सकाळच्या अभ्यासासाठी योनाच्या पुस्तकाचा अभ्यास करत होते. And I don't remember exactly what I did in the evenings. आणि संध्याकाळी कशावर संदेश दिला नक्की आठवत नाही. As I prepared, actually my workload in my office increased. आणि ते तयारी करत असताना ऑफिसमध्ये कामाचा दबाव खूप वाढला. A few days before we were leaving for the conference, my glasses broke. आणि त्या कॉन्फरन्सला जाण्याच्या काही दिवस पूर्वी त्यांचा चष्मा तुटून गेला. And I found it very hard to prepare. आणि त्यांना ते तयार करणं खूप अवघड झालं. I was holding my glasses, the handle is all broken, like this I'm holding and trying to write. आणि एका हाताने ते चष्मा धरत असत आणि दुसऱ्या हाताने लिहायचा प्रयत्न करायचे. About a day or two before we left, my younger daughter started vomiting completely. आणि 2 दिवसापूर्वी कॉन्फरन्सच्या त्यांची लहान मुलगी खूप वाईट पद्धतीने उलट्या करायला लागली. And the vomiting won't stop. आणि त्या उलट्या थांबत नव्हत्या. But we were planning to go anyway. आणि तरीही आम्ही जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही जात होतो. And in the morning when I left from my house, I put my clothes which need to be packed near the suitcase, and I told my wife, you please pack it when you're packing everything. आणि सकाळी आम्ही निघत असताना त्यांच्या पत्नीला त्यांनी सांगितलं हे माझे कपडे आहेत हे तू पॅक करून ठेव आपण जाण्यापूर्वी. With this vomiting daughter and the older one, we went to the conference in Cuttack. आणि ह्या उलट्या होणाऱ्या मुलीसोबत आणि मोठ्या मुलीसोबत ते कटकला गेले. When we reached Cuttack, I found my wife had forgotten to pack any of my clothes. आणि तिथं गेल्यावर लक्षात आलं त्यांच्या ताईंनी त्यांचे कोणतेही कपडे घेतले नव्हते. Poor thing, trying to take care of so many things, that vomiting child, this, that, it was still lying at आणि home. लेकरांची काळजी घेत आणि घरातल्या इतर जबाबदाऱ्या पाहत ते विसरून गेल्या की हे कपडे राहिलेत. Here is a 4-day conference and I'm wearing my clothes. आणि 4 दिवसाची सभा आहे आणि त्यांच्या अंगावरचेच कपडे त्यांच्याकडे आहेत. The Cuttack people were very kind to supply me with clothes for the conference. आणि कटकचे लोक त्यांनी चांगल्या प्रकारे त्यांना कपडे पुरवले. Every day one Mrs. Raut, she would bring for me one of her husband's clothes to आणि wear. एक मिसेस राऊत होत्या दररोज सकाळी त्यांच्या पतीचे कपडे त्यांना घेऊन यायच्या. On the last day she gifted me the final one and said, you keep it. आणि शेवटच्या दिवशीचा जो जोडा होता तर त्यांनी त्यांना बक्षीस पण देऊन टाकला तुम्ही घेऊन जा म्हणून. I still have that kurta because it reminds me of that incident. आणि त्यांनी तो कुर्ता अजून ठेवला आहे कारण त्यांना त्याची आठवण होती की काय घडलं होतं. But I want you to understand what was going on. पण मला तुम्हाला माझी इच्छा आहे की तुम्हाला समजावं काय घडत होतं. When we reached there, there are 2 people who are supposed to translate for me. आणि त्या ठिकाणी पोहोचल्यावर त्यांना 2 व्यक्ती होते जे त्यांचं भाषांतर करणार होते Oriya. ओरिया भाषेमध्ये. And they never came. आणि ते कधी
आणि ते आलेच नाहीत. Thank you for coming. लास्ट मोमेंट. Very good. There was another brother who used to be the president of West Bengal, of Orissa EGF, who used to at that point of time work in Kolkata. आणि त्यावेळेस ओरिसाचे जे अध्यक्ष USA अध्यक्ष होते ते Calcutta. कलकत्तामध्ये काम करत होते. I forget his name right now, but he came on holiday back to Cuttack to his home. आणि ते त्यांच्या सुट्टीसाठी कटकमध्ये त्यावेळेस त्यांच्या घरी आले होते. And he said, brother, don't worry, I will translate for you. आणि ते म्हटले तुम्ही काळजी करू नका मी भाषांतर करतो तुमच्यासाठी. The first day of the conference, he developed 102 fever. आणि पहिल्या दिवशी परिषदेच्या त्यांना 102 ताप होता. And he is standing next to me with 102 fever and we are sharing. आणि ते 102 ताप घेऊन भाषांतर करत होते आणि आम्ही दोघं बोलत होतो. 4 days we did like that. आणि 4 दिवस तसंच केलं. God blessed him, God gave him the strength. आणि देवाने त्यांना आशीर्वादित केलं, त्यांना ताकद पुरवली. I was so confident that God had something to do in that conference through what he had given me, because Satan was trying so hard to make sure it doesn't आणि happen. मला इतकी खात्री होती देव नक्की त्या कॉन्फरन्समध्ये नक्की काहीतरी करणार होता, कारण जे शैतान हल्ले करत होता त्याच्यातून आम्हाला हे जाणवत होतं. Spiritual warfare sometimes can be like that. आणि कधी कधी आत्मिक युद्ध अशा प्रकारचं असू शकतं. It might sound rather dramatic. आणि कधी कधी ते खूप आपल्याला नाटकीय वाटेल. But most of the time spiritual warfare is taking place in our homes, in our workplaces, and very, very quietly. पण बहुतेक वेळेस आपल्या जे आत्मिक युद्ध आहे ते आपल्या घरामध्ये घडल, आपल्या कामाच्या ठिकाणी घडल आणि खूप सुप्तपणे शांतपणे होईल ते. Many times husbands and wives are quarreling. आणि कधी कधी पती आणि पत्न्यांमध्ये भांडण होईल. Now don't say to your wife the next time you quarrel, enemy or tool of the Satan, this is spiritual warfare, let's get rid of her, आणि तुमच्या पत्नीसोबत पुढच्या वेळेस भांडण होताना तिला म्हणू नका सरक माझ्यापासून, तू सैतानाचं एक हत्यार आहेस म्हणून. But to recognize that even in those moments there is spiritual warfare going on. पण त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा एक आत्मिक युद्ध चालू आहे हे विसरू नका. Parents, when you're provoking your children to anger, spiritual warfare is going on. आई बापांनो, आपल्या लेकरांना जेव्हा तुम्ही चिरडीस आणत आहात तेव्हा लक्षात घ्या एक आत्मिक युद्ध चालू आहे. When we are misbehaving with each other in EUs and EGF, spiritual warfare is going on. जेव्हा EGF मध्ये आपण कोणासाठी योग्य वागत नाही तेव्हा एक आत्मिक युद्ध घडत आहे. Spiritual warfare is not somewhere out there where demons are hiding and we have to go and throw them out. आणि आत्मिक युद्ध त्या ठिकाणी नाही जिथे कुठेतरी जाऊन बाहेरच्या ठिकाणी जे सैतानाचे दूत आहेत ते लपून बसले आहेत, अशुद्ध आत्मे आहेत, त्या ठिकाणी नाही. Spiritual warfare is happening here now as we sit. आणि इथं आपण बसलेले असतानाही आत्मिक युद्ध चालू आहे. I tell you that before I came for the conference, I wrote to several people and I said, I am finding it very difficult to finish my messages. आणि काही इथे येण्यापूर्वी त्यांनी काही लोकांना संदेश पाठवला की मला खूप अवघड होत आहे हे संदेश समारोप करण्यासाठी. As I said, I started preparing months ago. आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी तयारी करायला सुरुवात But केली. it's not finishing somehow. पण ते संपत नाही, संपू शकत नाही. I keep looking at it. आणि ते त्याच्याकडे पाहतच राहत आहेत. I'm learning things, but I'm not able to bring it to a message. आणि ते नवीन गोष्टी शिकत आहेत पण ते संदेशामध्ये त्यांना आणण्यासाठी त्यांना त्रास होत आहे. Spiritual warfare is going on. आणि ते आत्मिक युद्ध आहे. God, I'm saying what God wants to do, Satan wants to oppose. आणि जे देवाला करायचं आहे त्याला सैतानाला विरोध करायचा आहे. That's spiritual warfare. आणि ते आत्मिक युद्ध आहे. And Paul gives us here in the final moments. Let me just conclude with these thoughts. आणि जे पाऊल ह्या ठिकाणी काही शेवटचे विचार सांगत आहे ते आपण पाहूया आणि थांबूया. Know the weapons that God has given us. आणि काय देवाने तुम्हाला शस्त्र दिली आहेत ते समजून घ्या. Put on the whole armor of God. आणि सैतानाच्या देवाची शस्त्र म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा. I'm sure you've heard many messages on the armor of God and spiritual warfare. आणि देवाच्या शस्त्र सामग्रीबद्दल आणि आत्मिक युद्धाबद्दल तुम्ही खूप संदेश ऐकले असतील. So I will be very brief. Put on the whole. Know the weapons that God has given for you. खूप थोडक्यामध्ये आपण हे पाहणार आणि त्यासाठी शस्त्र सामग्री काय आहे ते समजून घेऊ आपण. You are in a battle, so you must wear armor. आणि आपण युद्धामध्ये आहोत म्हणून आजची शस्त्र सामग्री धारण करायलाच हवी. If you go into battle without the armor, you will get killed. आणि जर तुम्ही युद्धामध्ये शस्त्र सामग्री धारण न करता गेला तर तुम्ही मरणार. You will get destroyed. तुमचा नाश होणार. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. आणि शैतान एका गर्जणाऱ्या सिंहाप्रमाणे कोणाला गिळावं म्हणून वाट पाहत आहे. Don't blame anybody else when you get devoured.
आणि जेव्हा तुमचं कोणी भक्षण करत आहे तेव्हा दुसरा कोणाला दोषारोप करू नका. God has given you the weapons, the armor to fight the enemy. देवाने तुम्हाला शस्त्र सामग्री दिली आहे त्याचा Resist the प्रतिकार devil and करण्यासाठी. he will flee from you. शैतानाचा विरोध करा आणि तो तुमच्यापासून पळून जाईल. We have been given what we need. आपल्याला जेवढं आवश्यक आहे तेवढं देवाने दिलं आहे. And so the first thing is recognize your enemy. आणि म्हणून पहिली गोष्ट तुमचा शत्रू कोण आहे ते ओळखा. The main enemy we have is this devil. आणि तुमचा जो सर्वात प्रमुख शत्रू जो आहे तो सैतान आहे. He is always making plans to defeat the people of आणि God. तो वारंवार तुम्हाला तुमचा नाश व्हावा, तुमचं नुकसान व्हावं म्हणून योजना आखत आहे. He is called the adversary. आणि तो तुमचा विरोधक आहे. He is always fighting against you. आणि तो नेहमीच तुमच्या विरोधात लढत आहे. And so when we recognize him, we must also recognize that human beings, flesh and blood, are not our enemy. आणि ते आपण लक्षात घेतो तेव्हा आपल्या हेही लक्षात यायला हवं की आपलं झगडणं रक्त मांसाबरोबर माणसांबरोबर नाहीये. My faculty colleagues are not my enemy. त्यांचे आपले कामावरचे जे अधिकारी आहेत, सोबती आहेत ते आपले शत्रू नाहीत. The students who are opposing you or making fun of you are not your enemy. तुमचे विद्यार्थी जे तुमची थट्टा करत आहेत ते तुमचे शत्रू नाहीत. It is Satan, the adversary, who is your enemy. सैतान आहे जो मुख्य विरोधक आहे तो तुमचा शत्रू आहे. And when we do battle, we are doing battle against him and his forces. आणि जेव्हा आपण युद्ध करत आहोत, लढाई लढत आहोत, तेव्हा आपण त्याच्या विरोधात आणि त्याच्या हस्तकांसोबत आपण लढाई करत He आहोत. is not alone, he has many forces. आणि तो एकटा नाहीये, त्याच्याकडे खूप युद्ध करणारे हस्तक आहेत. And verse 12 tells us that we are wrestling against rulers, authorities, and cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. आणि वचन 12 मध्ये सांगितलं आपण कोणासोबत लढाई करत आहोत तर सत्तांबरोबर, अधिकाऱ्यांबरोबर, सध्याच्या काळोखातील जगाच्या अधिपतींबरोबर, आकाशातल्या दुरात्म्यांबरोबर आपण लढाई करत आहोत. Before you go to battle, recognize and know your enemy. युद्धामध्ये जाण्यापूर्वी तुमचा शत्रू कोण आहे हे समजून घ्या. Understand that he is opposed to you. आणि तो तुमचा विरोध करणार हे समजून घ्या. Secondly, know your weapons. तुमचे शस्त्र काय आहेत ते समजून घ्या. Verse 13 onwards. 13 पासून पुढे. I don't have time to go into weapon by weapon. I know many sermons you've heard on that. आणि प्रत्येक शस्त्राचा स्पष्टीकरण करण्यासाठी आता वेळ नाही आपल्याकडे. तुम्ही खूप ऐकले असतील. It talks of putting on the belt of truth. आणि तो सांगत असताना म्हणतो की तुम्ही सत्याने कमर बांधा. The breastplate of righteousness. नीतिमत्वाचे वस्त्रांध धारण करा. Shoes for your feet. शांतीच्या सुवार्ता तुमच्या पायी चढवा. Taking the proclamation of the gospel. आणि सुवार्ता नेण्यासाठी. Taking up the shield of faith. आणि विश्वासाची ढाल धारण करा. Satan is firing weapons at you and they are fiery darts. They will kill you, but you have a weapon, the shield of faith. आणि तो दुष्ट सैतान तुमच्या बाजूने जळते बाण सोडत आहे आणि त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी, त्यांना अडवण्यासाठी विश्वासाची ढाल हातात घ्या. Hold it up, be firm in your faith, and every dart will be quenched. आणि ते हातात पक्की धरून पक्के उभे राहा आणि त्याचा प्रतिकार करा. The helmet of salvation. आणि तारणाचं शिरस्त्राण. Oh, be sure of where you stand in Christ. आणि तुम्ही खात्रीने ही खात्री करून घ्या तुम्ही कुठे उभे आहात ते. And finally, the sword of the Spirit. आणि सर्वात शेवटी आत्म्याची तलवार. Again, what is the sword of the Spirit? आता आत्म्याची तलवार काय आहे? With the word of God. आणि ते देवाचं वचन आहे. Be immersed in the word of God. देवाच्या वचनामध्ये भिजून जा. Let it flow in you. ते तुमच्यामध्ये वाहू द्या. Let it flow through you. आणि ते तुमच्या मधून वाहू द्या. What did Jesus do when he opposed Satan? आणि जेव्हा येशूने सैतानाचा प्रतिकार केला तेव्हा त्याने काय केलं? Whenever Satan tempted him and attacked him, Jesus' only reply was, "It is written." आणि जेव्हा सैतानाने त्याच्यावर हल्ला केला तेव्हा येशूने फक्त असं म्हटलं आहे. For us, we cannot say it is written. आपण असं म्हणू शकणार नाही. We have to take out our phone. आणि आपल्याला काय करावं लागेल? आपण खिशातून फोन बाहेर काढू. Satan, 1 minute, let me open my app. आणि आपण त्याला म्हणू, सैतान थांब मला माझं बायबल उघडू दे, वचन पाहू दे. Apps are good, I'm not against it. आणि फोनचे ॲप्स चांगले आहेत, त्यांच्या विरोधात मी नाहीये. But know the word of God in your heart. पण तुमच्या मनामध्ये देवाचं वचन साठवा. Apps have a problem. We don't need to know any reference, anything. Click and it will come. आणि ॲप्स मध्ये फक्त क्लिक करा आणि ते वचन बाहेर येईल. Satan's not going to wait for you to click.
आणि शैतान तुम्ही ते बटन दाबावं म्हणून वाट पाहणार नाही. Memorize the word of God. देवाचं वचन पाठ करा. Meditate on the word of God. त्याच्या वचनावर मनन करा. Saturate yourself with the word of तुमच्या God. स्वतःला देवाच्या वचनाने भरून टाका. That's the weapon that God has आणि given ते you. शस्त्र देवाने तुम्हाला दिले आहे. And he closes this to say all of this bound up in prayer. आणि हे सर्व तुम्ही प्रार्थनेमध्ये प्रार्थना करत राहा म्हणून त्याने तो सांगत आहे. Prayer is using our weapons that God has given us. आणि प्रार्थना करा की जे शस्त्र देवाने दिले त्याचा आपल्याला वापर करता येईल. Know your enemy. तुमचा शत्रू ओळखा. Know the weapons that God has त्याने given जे you. शस्त्र दिले ते पहा. Use your weapons in prayer. तुमची शस्त्र प्रार्थनेमध्ये वापरा. And then his final words that he has in the last few verses. आणि नंतर त्याचे शेवटचे शब्द आहेत जे शेवटच्या काही वचनामध्ये तो सांगतो. He calls them to be alert, watch out. आणि तो त्यांना जागृत राहा म्हणून सांगत आहे. There's no place for a sleeping Christian. आणि ख्रिस्ती झोपणारे ख्रिस्ती अशी कोणती व्यक्ती नसते. When we are not spiritually alert, we lose. आणि When we are not spiritually alert, we lose. आणि जेव्हा आपण जागृत नाही तेव्हा आपण हरणार. Watch out. Be persevering in watching out. आणि जागृत राहून पाहत राहण्यामध्ये धीराने ते करत राहा. And so he says, pray for the saints, pray also for me. आणि तो सांगतो पवित्र जनांसाठी प्रार्थना करा, माझ्यासाठीही प्रार्थना करा. Encouragement for the church in Ephesus to pray for him. आणि तो इफिसकराच्या मंडळीला स्वतःसाठी प्रार्थना करण्यासाठी उत्तेजन देत आहे. Ask people to pray for you. लोकांना तुमच्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी सांगा. I know many of you were praying for me for months. आणि मला माहिती आहे आपल्यापैकी कितीतरी लोक किती महिन्यापासून माझ्यासाठी प्रार्थना करत And आहेत. even as I stand here this morning, there are people, my friends, who are praying for me. आणि इथे सकाळी उभा असताना त्यांचे कितीतरी मित्र त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत But आहेत. you know, there's a difference. When Paul writes to pray for him, he never says, pray I will get food, pray I will get this, pray I will get that, pray I will get released from my prison. What does he ask them to pray? आणि पाऊल त्यांच्यासाठी प्रार्थना करायला सांगत असताना तो हे सांगत नाही की मला जेवण मिळावं, माझी ही गरज पूर्ण व्हावी, मला तुरुंगातून सोडलं जावं, ह्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करायला तो सांगत नाही. Pray that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. आणि तो प्रार्थना करायला सांगत असताना तो म्हणतो की माझ्यासाठी विनवणी करा, ज्या सुवार्तेपायी बेड्या पडलेला मी वकील आहे, तिचे रहस्य उघडपणे कळवण्यासाठी मी तोंड उघडीन, तेव्हा मला शब्द सुचावेत, यासाठी की जसे बोलायला हवे तसे मला उघडपणे बोलता यावे. That I may declare it boldly as I ought to की मला speak. उघडपणे बोलता यावं. The guy is sitting in prison and that's his prayer request. आणि तो तुरुंगामध्ये बसलेला आहे आणि तेव्हा त्याची ही प्रार्थना Not pray, let the Lord release me from this prison. तो ही प्रार्थना करत नाही की देवाने मला ह्या तुरुंगातून बाहेर सोडवावं, माझी स्वतः मुक्तता व्हावी म्हणून प्रार्थना करा. Paul's vision of prison was very different than yours and mine. पाऊलाचं तुरुंगाबद्दलचं जे मत आहे ते तुमच्या आणि माझ्या मतापेक्षा फार वेगळं आहे. Paul's vision of prison was an opportunity to share the gospel. आणि पाऊलाचं तुरुंगाविषयीचे जे दृष्टिकोन आहे ते सुवार्ता सांगण्यासाठी एक संधी आहे. That's why he says in 2 Timothy 2:9, I am in chains, but the gospel is not in आणि chains. म्हणून दुसऱ्या तिमोथी दुसरा अध्याय 9व्या वचनात म्हणतो की मी सुवार्तेपायी बेड्या पडलेला बंदिवान आहे. But he also wants them to know what is his condition. आणि पण त्याला मंडळीला हेही सांगायचं आहे त्याची अवस्था काय आहे. And he says, I'm sending Tychicus to you. He will discuss all that. आणि with you. तो म्हणून त्यांना सांगतो की मी तुखिकाला तुमच्याकडे पाठवेल आणि तो तुम्हाला सांगेल माझी काय अवस्था आहे. So when Tychicus comes to you with this letter, ask him all about me. He will tell you. आणि That is म्हणून enough. तुखिक जेव्हा हे पत्र घेऊन तुमच्याकडे येईल त्याला विचारा काय परिस्थिती आहे आणि तो तुम्हाला सांगेल. First the gospel, then my condition. पहिल्यांदा सुवार्ता नंतर माझी परिस्थिती. For us it is first our condition, then the gospel. आणि आपल्यासाठी कधी कधी आपली पहिल्यांदा परिस्थिती आपण सांगतो नंतर सुवार्ता. Last thought in closing, I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. आणि शेवटचा भाग तो म्हणतो की माझे कसे काय चालले आहे हे तुम्हालाही समजावे म्हणून प्रिय बंधू आणि तुखिक ह्याला मी पाठवतो, तो तुम्हाला सर्व काही कळवेल. Do our visits encourage people? काय आपल्या ज्या भेटी आहेत त्या लोकांना प्रोत्साहित करतात, उत्तेजित करतात. Tychicus was carrying the gospel, this letter to the Ephesians, but he was also there to encourage the church. तुखिक हा जो आहे तो इफिसकराच्या मंडळीला पाऊलाचं हस्तलिखित पत्र घेऊन जात आहे, पण तो त्याच वेळेस त्यांना प्रोत्साहन पण देत आहे मंडळीला. He closes with these words that he started, peace and grace. आणि तो हे सांगत असताना हे पत्र संपवत असताना म्हणतो तुम्हाला शांती आणि कृपा लाभो. I don't have time, we'll close here. आणि आता आपल्याला टाइम नाही म्हणून आपण या ठिकाणी थांबू. We are in a battle. आपण एका आत्मिक युद्धामध्ये आहोत. We have been given all the necessary weapons. आणि आपल्याला सर्व शस्त्र सामग्री त्याने दिली आहे. Our battle is against an unseen enemy.
आणि आपलं जे युद्ध आहे ते न दिसणाऱ्या एका शत्रूबद्दल बरोबर आहे. And we need to put on the whole armor of God so that we can stand against आणि him. आपण ते सर्व शास्त्र सामग्री धारण करायला हवी. We must depend on the Spirit of God as He transforms us to transform our relationships. आणि आपण आपल्या परिस्थिती आपले नातेसंबंध सर्व बदलण्यासाठी देवावर अवलंबून असणारे असायला हवं. And so here's the last sentence which I usually end with. Don't forget you are in a battle. Be strong. आणि नेहमी दररोज मी जसं एका शेवटच्या वाक्याने संपवत आहे तसं आता हे आहे की तुम्ही एका युद्धामध्ये आहात हे विसरू नका. Don't forget you're in a battle. Be strong. आणि खंबीर व्हा आणि युद्धामध्ये आहात ते विसरू नका. I have exceeded my time, but let me just summarize 4 statements and close. आणि वेळ संपला आहे पण फक्त समारोप करत असताना शेवटचे काही समारोप संक्षिप्तपणे समारोप करूया. On the first day we saw spiritual blessings in Christ. पहिल्या दिवशी आपण ख्रिस्तामध्ये असणारे आध्यात्मिक आशीर्वाद पाहिले. And the challenge that came to us is don't forget whose you are or who you are. आणि जे आव्हान आपल्या समोर आलं आपण कोणाचे आहोत आणि कोण आहोत ते आपण विसरायला नको. So be confident in going out to proclaim the gospel to the needy around you. म्हणून आपल्या आजूबाजूला जे गरजू लोक आहेत त्यांना जाऊन सांगण्यासाठी खात्री बाळगा, आत्मविश्वासी बना. The second day we saw that there oneness in Christ is needed. आणि दुसऱ्या दिवशी आपण पाहिलं आपल्यामध्ये ख्रिस्ती ऐक्यता असायला हवी. We don't have to create oneness. The Spirit makes us one. We have to maintain this oneness. आणि आपल्याला ऐक्यता घडवायची नाहीये. आपल्याला जी देवाने दिलेली ऐक्यता आहे ती अबाधित राखायची आहे. So don't forget what you have been called to. म्हणून ज्या पाचारणासाठी तुम्हाला बोलवलंय ते विसरू नका. Be united. एकत्र राहा. Thirdly, yesterday, new life in Christ. काल आपण पाहिलं ख्रिस्तामध्ये असणारं नवीन जीवन. Don't forget to live like a new person. नवीन व्यक्तीप्रमाणे जगण्यासाठी विसरू नका. Be imitators of Christ. ख्रिस्ताचे अनुयायी बना. And finally today, new relationships in Christ. आणि आज जे आपण पाहिलं ते ख्रिस्तामध्ये नवीन नातेसंबंध. Don't forget you are in a battle. Be strong. आणि तुम्ही एका युद्धामध्ये आहात ते विसरू नका. स्थिर राहा. We'll close in prayer. आपण प्रार्थना करूया आणि थांबूया. ख्रिस्त प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो ह्या वेळेबद्दल. आणि प्रभू पुन्हा एकदा तुझ्या वचनामधून तू आम्हाला भरून टाकलंस आणि प्रभू तुझ्या आत्म्याने तू आम्हाला चालवलंस. तुझे आभार मानतो. प्रार्थना करतो आम्ही जेवढ्यांनी प्रभू हे वचन ऐकलं ते वचन आमच्यामध्ये खरोखर तुझ्या वचनाप्रमाणे मध्ये म्हटल्याप्रमाणे आमच्यामध्ये भरपूर राहो. आमच्यामधून ते वाहू दे प्रभू. आणि प्रभू आमचं आत्मिक युद्ध आम्ही लढत असताना एकटं आणि प्रभू कौटुंबिकरित्या आणि मंडळी म्हणून USI म्हणून आम्ही ह्या युद्धामध्ये असताना प्रभू तू आम्हाला सहाय्य कर. आम्ही आमची शस्त्रसामग्री धारण करावी, वापर करावा त्याचा. आणि प्रभू ह्या सर्व जे शैतानाचे जळते बाण आमच्या विरोधात आहे प्रभू ते सर्व आम्ही विझवावेत. आणि प्रभू आम्ही तुझ्यासाठी त्या गोष्टीसाठी प्रभू नेहमी प्रार्थनेमध्ये राहावं, जागृत राहावं. आणि प्रभू आम्ही तुझ्या गौरवासाठी तुझ्या राज्यासाठी काम करत राहावं म्हणून तू आम्हाला सहाय्य कर. येशूच्या नावात बाप्पा मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. Once again, my